first, before giving instructions, I think I have to switch on my webcam, I think. So while interacting with me, just switch on your webcams. No, I think that's not instruction, I think. So yesterday when officials, when they observed our class, so they said that the students are not switching on their webcams. So that is the problem in our class. So students, they have to switch on their webcams. Okay. No need to unmute your voice, but you need to switch on your webcams because we have to observe whether you are following the class or whether you are doing your work. Okay. So for that purpose, we got instructions that students, they should switch on their webcams. Okay. Tirumala and Kaveri, Hema, Priyanka, Shilpa, everyone please switch on your webcams. So while listening to the class from the beginning, means 10 o'clock we start the class, right? So from 10 o'clock to 12 o'clock, you need to switch on your webcams. Got it? Or if you have problem, just text me. There is no problem because we don't focus on you. So whenever I ask questions, at that time only I focus on you, but no one will observe you. Okay, just switch on your webcams and just write whatever you are understanding from the class. Okay, even I'm carrying pen and book. Yeah, I have a diary. Okay, so yesterday we discussed people and environment, right? Again, you switched off your webcams. Switch on to webcams, dear Priyanka, Hema. Don't worry, I'm not focusing on you, okay? And don't feel shyer. At the first thing, when we are attending personality development classes, we need to get out of that shy feeling. Okay? Okay, fine. Again, what happened to Tirumala? Kaveri? Hmm? Do you have any work? Just kidding, వెళ్ళిపోయాడా? Okay, okay, ఉన్నాడు. Just kidding. Okay, don't take it seriously. But if you switch on your webcams, then we will observe your body language, how attentive you are. Okay. Okay, fine. So how many of you completed writing yesterday's questions? ఎంతమంది నిన్న అడిగిన క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ రాసుకున్నారు? How many of you are prepared? Yeah, Hema is raising hand. Okay, fine. So if I ask you to talk about your family, will you talk about your family, Hema? Again, your video is not visible. They are disappointed that we are not switching on our cameras. So everything is fine except that. So how do they know? So those who are organizing this program, how do they know that students are understanding and students are focusing on the content? వాళ్ళకి అర్థం కాదు కదా మీరు వెబ్ క్యామ్స్ ఆన్ చేసి సో మీరు ఏదన్నా వింటున్నట్టు రాసుకుంటున్నట్టు కనపడితేనే కదా వాళ్ళకి అర్థమయ్యేది క్లాసెస్ అనేవి. ఓకే, సో శిల్ప ఈజ్ a good girl. So when I said switch on cam, yeah, Sridevi, Shilpa, and good girls. Okay, fine. Okay, so shall I discuss the questions what we discussed yesterday in people and environment? How was yesterday's class? అర్థమైంది అందరికి నిన్న నేనేం చెప్పాను? Okay, I shared Hellboy trailer version also in WhatsApp group. How many of you watched it? At least trailer.
So I think you will find it in I think YouTube also. You need to pay money, I think, but find it in Google sites because it's a 2004 starting version of Hellboy. We have a lot of latest versions like sequels we have for Hellboy, and recently in 2019 also we had a new version for Hellboy. But the beginning part, which I discussed in yesterday's class, is the beginning part. So in that beginning, they will show us that how they brought that baby Hellboy from hell to earth. Okay, so that will be visible in that 2004 version. Okay, and so while watching that movie, just keep that subtitles. So don't watch it without subtitles, and don't watch it in Telugu and other languages. Only prefer English. I think when I searched it yesterday in YouTube, and I found a Hindi version. But our main motto is to learn English language, right? So I don't want to share that to you, but you will definitely find when you Google it, English version, you will definitely find. So when you find it, switch on those subtitles and watch it. So when you are not understanding the that voice, so you can watch that subtitles and you can learn or you can understand what they are saying. So in that way also we can improve our English. Okay, and it is the best way actually. I prefer to watch English movies because when I watch English movies, I get really posh English sentences. So we can use them in our daily language. So if we learn those sentences, we can use them in our daily life, right? And when we speak like native speaker, not like Indian English speaker. So if we speak like UK and US English, then it adds poshness to our English. So that's why I ask students to watch those kind of English movies with subtitles and practice those sentences, how they are pronouncing them, focus on it. Okay. Okay, then fine. So um, I hope you all are ready with your answers. So I'll ask Hema. Hema, switch on your webcam and sir, give permission to Hema once. Teacher. Yeah, call me ma'am. Yeah, Hema, tell me. You wrote answers, right? For yesterday's questions. Teacher. Ma'am. Sorry. Okay, so what is problem with your webcam? Webcam on చేయడానికి ఏమన్నా ప్రాబ్లం వస్తుందా? ప్రాబ్లం వస్తుందా? yes teacher. ఏ ప్రాబ్లం వస్తుంది? ఏంటి ప్రాబ్లం వెబ్‌క్యామ్ ఆన్ చేయడానికి చెప్పు? ఓకే. దిలీప్ sir, again she got muted. Okay. Okay, fine. So at least Hema, if you have problem with the switching on your webcam, at least can you talk about your family? Yesterday I asked one question, right? Talk about your family. In the beginning you raised your hand like this, that ma'am I wrote answers. Huh? Ma'am. See, talking about your family means nothing but how many members are there, what is your father name, what is your mother name, and what they are doing. Okay, what your sisters and brothers are doing. My brother name Ravi. Okay, start with your parents.
పేరెంట్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేయి. My parent name. First my mother. My mom's name. Yeah, my mother's name is. My mother's name is. Yeah, I'll tell you. నీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వనా? Yeah. చెప్పు. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ మై ఫ్యామిలీ, నేను నా ఫ్యామిలీ గురించి చెప్తాను. ఓకేనా? లేటర్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ టు టాక్ అబౌట్ యువర్ ఫ్యామిలీ. ఓకే? Okay, teacher. So in my house there are 5 members, and my parents' names are my mom's name is Kanakadurga and my dad's name is Prakash, and my mom has general stores, and she's a business lady, and my dad is also too, and he is the distributor of a lot of news agencies, and he is now no more. We lost him last year. And I have 2 sisters, and they got married and they have kids, but they are not living now here, so they are living with their husbands, and I'm continuing my education, and I also got married recently, and yeah, I'm carrying now. Okay, so that's all about my family. So only few members are there now. Now I'm with my mom. She's taking care of me. Okay, got it? What I said? హేమ, అర్థమైందా నేనేం చెప్పాను? అర్థమైంది టీచర్. ఓకే, సో అలాగే నువ్వు కూడా చెప్పాలి. తెలుగులో చెప్పొచ్చా మ్యామ్? తెలుగా? ఓకే, చెప్పొచ్చు. మా ఫ్యామిలీ 5 members మ్యామ్. ఓకే, సౌండ్ తగ్గించు. నో ప్రాబ్లం, నో డిస్టర్బెన్స్ అట్ ఆల్, యూ కెన్ టెల్. మా నాన్న పేరు జగన్ నాయకులు, మా అమ్మ పేరు లక్ష్మి, నా పేరు హేమ, మా అన్నయ్య పేరు రవి. ఓకే, what is your brother? Is he studying? My brother ఇంటర్ చేసే మ్యామ్. Okay, you said 5 members. Who is that one more member? రాంబాబు. Who is he? Who is the Rambabu? Is he your brother? మీ బ్రదరా? What happened? Yeah. Sir, again, mute option. Yes ma'am, my brother. Okay. So Ravi and Rambabu, 2 brothers you have? Yes ma'am. Okay, what are they doing? What your parents are doing? My parents కూలి పని మ్యామ్. Okay, daily labors. Okay. Okay, fine. So what about your brothers? Ravi is studying inter, or he completed intermediate. And what about Rambabu? What is he doing? Is he your elder brother? Andarlo peddaru? రవి మా అన్నయ్య. Ravi. Second? నేను. Okay, third? Rambabu. Yes. So what is he studying now? ఎవరు మ్యామ్? Rambabu. 9th class మ్యామ్. Rambabu ఏం చదువుతున్నాడు? 9th class మ్యామ్. 9th class. Okay, very good.
Very good, Hema. Okay, so you nicely described about your family. So Hema లాగా ఎవరైనా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ గురించి చెప్తారా? Even I too described. చెప్పు See, don't feel shy at all. అనుష చెప్పు. Anusha beside Hema. చెప్తావా నువ్వు? హేమ మీరు ఎక్కడున్నారు? కాలేజ్‌లోనే ఉన్నారా? ఎస్ మ్యామ్. సో ఎందుకు అండర్ సన్ కూర్చున్నారు మీరు? రూమ్ లేదా? సెపరేట్ రూమ్ లేదు టీచర్. ఓకే ఫైన్. నో, మీరు స్విచ్ ఆన్ చేసి మాట్లాడితే మీరు ఎలా మాట్లాడుతున్నారో ఐ కెన్ అబ్జర్వ్. చూడండి, నేను వెబ్ క్యామ్ ఆన్ చేసుకొని మాట్లాడుతున్నా కదా. నా భయం వేస్తుంది. నువ్వు ఆన్ చేసావు. ఎందుకు భయం? ఎందుకు భయం? Am I looking like devil? Teacher. Okay, then switch on your camera. See, everyone, not only Hema and Anusha who is beside her, everyone, even Shilpa, Sridevi, Kaveri. So everyone, you have to tell about your family. Priyanka, Tirumala. Okay. Don't force her. If she is willing to talk, then let her. Tell her that don't feel shy to talk. మనం ఎప్పుడైతే షైగా ఫీల్ అవుతామో వి డోంట్ గెట్ దట్ ఫ్లూయెన్సీ. ఇంకా మనకి ఫ్లూయెన్సీ రాదు మాట్లాడాలి అన్నది. ఇంకా అందరి ముందు కూడా ఇలాగే ఉంటాం. ఓకే హేమ, is she ready? Okay, fine. So don't force her. Thank you, Hema. And you can mute yourselves. Okay, I'll ask someone. Okay, fine. Sridevi? Sir, give permission to Sridevi. Yeah, Sridevi. Sridevi, how are you? Were you there in my class yesterday? సారీ మ్యామ్, నాకు తెలీదు మేడం నిన్న క్లాస్ ఉందని. Okay, so daily come at 10 o'clock. Okay? Yes, And ma'am. are you there in WhatsApp group? మ్యామ్ WhatsApp group lo unnava? ఎస్ మ్యామ్ ఉన్నాను మేడం. Okay, then fine. So just a simple question here. Talk about your family. My family members is 5 members, ma'am. Okay. My dad name is Gangadhara, my mom name is Gangamma, my sister is Bhumika, my brother is Siddhi Ramesh, ma'am. My name is Sridevi, ma'am. Okay. What are they doing? Ma'am, inter second year. Okay, I know about you because all students here are intermediate students. But about your family, what your mother is doing and what your brother and sister? My dad is daily labor, ma'am. My mom is daily labor, ma'am. Okay, good. My brother is 10th class, ma'am. My sister is 9th class, ma'am. Okay, 10th class, 9th class, okay, you are the eldest ma'am. one in the. Okay, that's why you are so matured. See, మనకి ఫ్యామిలీలో ఎవరైనా ఫస్ట్ మెంబర్ ఉన్నారంటే వాళ్ళు అన్నిటిలో కొంచెం డేర్గా ఉంటారు. ఏంటంటే వాళ్ళకి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ఫస్ట్ వాళ్ళకి. సో దే డోంట్ ఫీల్ షై. అండ్ కొన్ని ఫ్యామిలీస్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆఖరి వాళ్ళు చాలా డేరింగ్గా ఉంటారు. ఫస్ట్ వాళ్ళ కంటే లాస్ట్ Yes, వాళ్ళు ma'am. చాలా డేరింగ్గా మాట్లాడతారు, అందరితో బాగా కలిసిపోతారు Yes, ma'am. కదా. ఇక్కడ ఎవరైనా లాస్ట్ వాళ్ళు ఉన్నారా బాగా అల్లరి చేసేవాళ్ళు? మా ఇంట్లో అయితే చెల్లెలు మేడం చాలా అలర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, హర్ నేమ్ ఈస్ భూమిక మేడం. భూమిక. ఓకే, బాగా అల్లరి చేస్తుందా? ఎస్ మ్యామ్. కొడతావా మీ చెల్లెల్ని? రోజు కుడుతుంది మేడం నన్నైతే.
ఓ తిరిగి నిన్నే కొడుతుందా? ఎస్ మ్యామ్. నేను కొడితే మళ్ళీ మా నాన్న కంప్లైంట్ చేస్తుంది మేడం. ఓకే. లాస్ట్ వాళ్ళకి బాగా ప్యాంపరింగ్ ఎక్కువ ఉంటది ఇంట్లో కదా! మిడిల్ వాళ్ళకి ఏది ఉండదు. ఓకే. మా ఫైన్. తమ్ముడైతే సో మేడం. okay. And Sridevi, I really like your interaction and నీ కాన్ఫిడెన్స్ నాకు బాగా నచ్చింది. సో మనం థ్యాంక్ యూ మేడం. ఏదైనా క్వెషన్ అడిగితే చాలా సిగ్గుపడతాం కదా! బట్ ఐ డోంట్ ఫైండ్ దట్ షై ఫీలింగ్ ఇన్ యూ. దట్ డెఫినెట్లీ దట్ ఈస్ అ పాజిటివ్ పాయింట్ ఇన్ యూ. మనకి కొన్ని స్ట్రెంగ్త్స్ అండ్ వీక్‌నెసెస్ ఉంటాయి మన గురించి తెలుసుకునేటప్పుడు. సో లివింగ్ ఫార్ ఫ్రమ్ దట్ షై ఫీలింగ్ ఈస్ ఆల్సో అ స్ట్రెంగ్త్ టు అస్. ఓకే. అండ్ ఐ రియల్లీ అప్రిషియేట్ శ్రీదేవి ఫర్ ఇట్. అండ్ మిగిలిన వాళ్ళు కూడా శ్రీదేవి లాగా మాట్లాడాలి. ఓకేనా? సిగ్గుపడకుండా, డేరింగ్‌గా, కాన్ఫిడెంట్‌గా మాట్లాడాలి. ఓకేనా? అండ్ థ్యాంక్ యూ శ్రీదేవి. Okay, you can mute. You can mute ma'am. your click on the screen and mute it. And yeah, fine. Yeah, we have Shilpa. Shilpa, wait, sir will give you permission. Dilip sir? మేడం ఆల్రెడీ పర్మిషన్ ఇచ్చాను మేడం. Okay. Shilpa, talk to me once. You got permission. Once check it. Good Okay, morning, fine. Good morning, yaar. How are you? madam. Fine, madam. ఉన్నావా నిన్న క్లాస్లో? లేదు మేడం, తెలియదు మేడం. ఓకే. వాట్సాప్ గ్రూప్? ఉన్నాను మేడం. ఓకే, ఫైన్. సో వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఉన్న కానీ నిన్న క్లాస్లో లేవు. బట్ ఐ షేర్డ్ లింక్ ఎస్టర్డే. డిడెంట్ ఐ షేర్ లింక్ ఎస్టర్డే? వచ్చింది కానీ మేడం అటెండ్ కాలేదు మేడం. ఓకే. ఓకే, ఫైన్. సో ఓకే. సో ఎస్టర్డే వీ టాక్డ్ అబౌట్ పీపుల్ అండ్ ఎన్వైరన్మెంట్. మనం ఒక ఫ్యామిలీ గురించే కాదు అండ్ నైబర్స్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాము. ఓకే, ఫస్ట్ టెల్ అబౌట్ యువర్ ఫ్యామిలీ, లేటర్ వి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ యువర్ నైబర్స్. నైబర్స్ తెలుసా? నైబర్స్ అంటే మన ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళని నైబర్స్ అంటాం. ఓకేనా? సో వాళ్ళ గురించి కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాము. సో ఫస్ట్ ఫ్యామిలీ గురించి చెప్పు, నీ ఫ్యామిలీ గురించి. మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అంతా 6 members మేడం. ఓకే. మై ఫాదర్ నేమ్ ఈజ్ గులగానప్ప, మై మదర్ నేమ్ ఈజ్ అక్కమ్మ. 4 members sisters మేడం. ఓకే. 3 members ఆర్ మ్యారీడ్. ఓకే, యు ఆర్ ఫోర్త్ వన్. అవును మేడం, లాస్ట్ మేడం. ఓకే. ఓకే, సో టోటల్ 6 members. ఎస్ మేడం. Yeah, in my family also we all are girls here. ఎస్. Okay, fine. Shilpa, and what are your father and mother they are doing? డైలీ లేబర్స్ మేడం. Okay, fine. So what you want to become? లేదు మేడం. నీకు ఏం అవ్వాలని ఉంది ఫ్యూచర్ లో? వాట్ ఈస్ యువర్ అంబిషన్? లేదా ఇంకా డిసైడ్ అవ్వలేదా? డిసైడ్ మేడం. అక్క వాళ్ళలాగా పెళ్లి చేసేసుకుందామా? లేదు మేడం, గోల్ మేడం. అదే ఏంటిది? ప్రొఫెసర్ మేడం. వావ్ యార్, దాట్ ఈస్ మై అంబిషన్ టు. నాకు ప్రొఫెసర్ అవ్వాలంటే చాలా ఇష్టం. అండ్ ఆల్సో ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. సో వన్స్ పిహెచ్డి అయితే I have to try for universities as a assistant or associate professor. Okay, very good. That's a good goal actually. Professor అంటే మనకి ఇప్పుడు స్కూల్లో టీచర్స్ ఉంటారు, కాలేజ్లో లెక్చరర్స్ ఉంటారు, డిగ్రీ లెవెల్లో కూడా లెక్చరర్స్ ఉంటారు. బట్ వెన్ వీ గో టు యూనివర్సిటీస్, ప్రొఫెసర్స్ అంటే వాళ్ళ నాలెడ్జే వేరు కదా. అందుకే అంత నాలెడ్జ్ రావాలని చెప్పేసి నేను ఆ గోల్ పెట్టుకున్నా, ప్రొఫెసర్ అవ్వాలని. Okay, nice, Shilpa, and nice to interact with you. And you can mute. Okay, fine.
And so yesterday we discussed people and environment, how to interact with our neighbors, మనం ఎలా బిహేవ్ చేయాలి, అంటే మనం పెరిగే ఎన్వైరన్మెంట్ మన పర్సనాలిటీని డిసైడ్ చేస్తుంది అని తెలుసుకున్నాం కదా. సో ఈరోజు క్లాస్ ఏంటంటే అబౌట్ కంప్యూటర్. Actually, they included this in English classes, but there in English classes there are no trainers who are going to those who don't have computer knowledge. So they shifted this topic to personality development trainers. So మనకి ఎక్కువ మంది ఇప్పటి వరకు చాలా మంది ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్స్ ఫిల్ చేయడం రావట్లేదు కదా మన క్లాస్లో. సో అలాంటి వాళ్ళకి మెయిల్ ఐడీస్ ఉండట్లేదు అని చెప్పేసి ఈ కంప్యూటర్ టాపిక్ని మనకి ఇప్పటికి షిఫ్ట్ చేశారు. యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ టాపిక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్లో అసలు ఈ టాపిక్ లేదు, బట్ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ హెల్ప్ఫుల్ టు ఎవ్రీ వన్, రైట్? సో ఈరోజు రేపు మనం కంప్యూటర్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటాము. జస్ట్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ డిస్కస్ చేస్తాము. మనకి ఇప్పుడు మొబైల్స్ వచ్చేసాక కంప్యూటర్ గురించి పెద్దగా పట్టించుకోవట్లేదు. ఏ పనైనా సరే మొబైల్తో అయిపోతుంది. సి ఈవెన్ ఐ కనెక్టెడ్ త్రూ మొబైల్. ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ కంప్యూటర్ బికాస్ ఇట్ కన్జ్యూమ్స్ మోర్ నెట్వర్క్. దట్స్ వై ఐఎమ్ ప్రిఫరింగ్ this mobile. Actually, computer is compared to mobile. I can keep that computer far from me and I can interact. And this is really tough. Holding mobile with hand and teaching is difficult. But because of network, I'm using mobile. Okay, fine. So today we will learn some basics, and no problem. Switch on your cameras and hold pen and take book or something wherever you are writing all these classes content. So copy that and hope this is useful. Those who don't know even basic knowledge of computer, this is useful for them. Okay, and those who are operating mobiles, it is easy for them to operate computer also because same access is there for computer and mobile. The keypad is same. Okay, so now I'll share my screen and I'll explain each slide regarding computer. So note down few points. See, మనకి not only here computer లో కొన్ని ఉంటాయి. ర్యామ్ అంటే ఏంటి అట్లాంటి క్వశ్చన్స్ మనకి బేసిక్ ఎగ్జామ్స్లో వస్తుంటాయి. మీరు ఎప్పుడైనా ఎగ్జామ్స్ రాసుంటే జీకేలో ఎక్కువ కంప్యూటర్ క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తాయి. సో తెలుసుకోవడంలో తప్పేం లేదు కంప్యూటర్ గురించి. ఓకే, ఇది పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కంప్యూటర్ ఎందుకు అనుకోవద్దు మీరు. బట్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ లెర్నింగ్ త్రూ అవర్ క్లాసెస్, జస్ట్ గ్రాస్ప్ సంథింగ్ న్యూ ఫ్రమ్ ఇట్. ఓకే, నాకు తెలుసని కేర్లెస్గా ఉండొద్దు. దోస్ హూ ఆల్రెడీ నో అబౌట్ కంప్యూటర్, just find out is there anything new point. Otherwise, if I miss anything, you can add. నేను మీకు కూడా యాక్సెస్ ఇస్తున్నాను. మీకు ఇంకొంచెం ఎక్కువ తెలుసు కంప్యూటర్ గురించి అనుకుంటే I will give you chance. You can text me there in chat box. చాట్ బాక్స్లో టెక్స్ట్ చేస్తే నేను మీకు కూడా యాక్సెస్ ఇస్తాను. మీరైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు కంప్యూటర్ గురించి. ఓకేనా? సో ఎంతమందికి ఇక్కడ కంప్యూటర్ గురించి తెలుసు? మీకు చాట్ బాక్స్ ఆప్షన్ ఉందా తెలుసా? స్క్రీన్ మీద క్లిక్ చేస్తే చాట్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది, అక్కడ టైప్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద టాపిక్ అండర్ కమ్యూనికేటివ్ ఇంగ్లీష్. And in soft skills also we find that computer knowledge. Okay, so this is the topic name, computer and internet operational skills. Internet ante telusu kada, manam we browse everything in internet. Okay, so through internet kada manam ippudu ee classes kuda connect avutunnam. Okay, so we will learn some basic things about computer and how to operate internet and how to create email. Everything we learn in this session. Okay,
Yeah. So the main thing to know about computer is, so for computer we have input and output devices, and we need to know about కీబోర్డ్ గురించి తెలుసుకోవాలి. ఎంఎస్ ఆఫీస్ అని మనకి ఎంఎస్ ఆఫీస్లో అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి, లైక్ ఎంఎస్ వర్డ్, ఎక్సెల్, పవర్ పాయింట్ అని చెప్పేసి. మనకి అవి ఎక్కువ మనకి మెటీరియల్ కానీ ఏదన్నా ఉంటే మనం వర్డ్లో ఓపెన్ చేసుకొని చూసుకుంటాం, వర్డ్లో టైప్ చేసుకుంటాం ఏదన్నా. ఎక్సెల్ అనేది కూడా మనకి ఒక డేటా ఫామ్లో కావాలి అనుకుంటే వర్డ్ కంటే ఎక్సెల్ని ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తాము. సో పవర్ పాయింట్ వచ్చేసి ప్రెజెంటేషన్స్. ఈ స్లైడ్స్ అన్ని పవర్ పాయింట్లో చేసినవే. ఓకే, సో ఇలా స్లైడ్స్ చేసుకోవచ్చు. సో మీరు కనుక యూట్యూబ్లో క్లాసెస్ చెప్పాలి, మీ ఇంటర్మీడియట్ క్లాసెస్ ఏదన్నా చెప్పాలి, ఏదన్నా ఛానల్ స్టార్ట్ చేయాలి అనుకుంటే మీరు ఇలా పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్స్ క్రియేట్ చేసి చెప్పొచ్చు క్లాసెస్. అవి మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతాయి. మీరు ఏదన్నా టీచ్ చేస్తున్నారంటే ఆ టాపిక్ మీకు బాగా వస్తేనే టీచ్ చేయగలరు కదా. సో ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు చాలా మంది టీచర్ అవ్వాలి, ప్రొఫెసర్ అవ్వాలి అని అంబిషన్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఒకటి పెట్టుకోండి, నేను ఒకవేళ ప్రొఫెసర్ అయితే ఎలా టీచ్ చేయాలి స్టూడెంట్స్కి, ఒకవేళ టీచర్ అయితే ఎలా టీచ్ చేయాలని మీ సబ్జెక్ట్స్లో ఒక టాపిక్ తీసుకోండి, మీ ఇంటర్మీడియట్ సబ్జెక్ట్స్లో ఒక టాపిక్ తీసుకోండి. సో దానికి ఒక పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్, ఇప్పుడు ఇలా స్లైడ్స్ ఎలా నేను క్రియేట్ చేశాను, మీరు కూడా అలా స్లైడ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నేను ఎలా చెప్తున్నానో మీరు కూడా ఒక్కొక్క పాయింట్ తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు, రైట్. చాలా మనకి బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి ఈ కంప్యూటర్ వల్ల. దీనివల్లే కదా మనం ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అన్నీ వినగలుగుతున్నాం. ఈవెన్ ద మెటీరియల్ మనం ఎక్కడో కూర్చొని ఇదంతా చూడగలుగుతున్నాం కదా. సో ఇవి తెలుసుకుంటే, సో చాలా మంది త్రూ కంప్యూటర్ దే ఆర్ ఎర్నింగ్. మనకి లాక్డౌన్ పెట్టినప్పుడు చాలా మంది వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేశారు. సో వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఎలా చేశారు? త్రూ సిస్టమ్స్, త్రూ కంప్యూటర్స్ దే వర్క్డ్, మెయిన్లీ సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్. వాళ్ళు ఇంటి దగ్గర కూర్చొని సిస్టమ్స్లో వర్క్ చేసి అప్లోడ్ చేయడం అలా చేశారు. ఈవెన్ స్టూడెంట్స్కి కూడా త్రూ సిస్టమ్సే కదా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అన్నీ మనకి అందుబాటులోకి వచ్చాయి. So there are a lot of benefits and people are earning through internet. We have a lot of data entry jobs and everything. So once if we know about computer basic knowledge and how to operate it, then definitely we will find new jobs like part-time jobs kuda manam chesukochu, like capture enter ani, data entry ani, chala part-time jobs kuda untayi. So basic knowledge అనేది కంపల్సరీ కంప్యూటర్కి. ఓకే, చూడండి మనకి ఈమెయిల్స్ ఎలా చేసుకోవాలి, ఇంటర్నెట్ ఎలా బ్రౌజ్ చేయాలి, అవన్నీ ఈ కంప్యూటర్ టాపిక్లో ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇది మనకి కంప్యూటర్ డయాగ్రామ్ అండి, బ్లాక్ డయాగ్రామ్. మనకి ఏమేమి ఉంటాయంటే, మనం ఫస్ట్ కొన్ని డివైజెస్ ద్వారా ఒక డేటాని కంప్యూటర్లోకి ఎంటర్ చేస్తాం. ఆ డివైజెస్ని మనం ఇన్పుట్ డివైజెస్ అంటాము. అది తర్వాత సిపియులోకి వెళ్తుంది. ఓకే, ఆ ప్రాసెసర్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్ అని, లాజికల్ యూనిట్స్ అని అన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. సో మనం ఏదన్నా ప్రాబ్లం ఇస్తే అదే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. సో ఆ ప్రాసెసర్స్ అన్నీ దాంట్లో ఉంటాయి, స్టోరేజ్ యూనిట్ కూడా అక్కడే ఉంటుంది. మనం చాలా మ్యాటర్ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు కంప్యూటర్లో. సో మనకి అవుట్పుట్ అనేది త్రూ అవుట్పుట్ డివైజెస్, లైక్ మనం ఒక మ్యాటర్ టైప్ చేసుకున్నాము, త్రీ కీబోర్డ్ మనం కంప్యూటర్లోకి ఎంటర్ చేసాము, అది మనకి ప్రింట్అవుట్ రూపంలో బయటకు వస్తుందంటే త్రూ అవుట్పుట్ డివైజెస్ లైక్ ప్రింటర్. ఓకే, అండ్ ఏదైనా వాయిస్ ఇస్తే మనకి మ్యూజిక్ ప్లే చేస్తే త్రూ స్పీకర్స్ వి గెట్ ఇట్. ఓకే, సో ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం ఇన్పుట్ డివైజెస్ నుంచి పంపిస్తాము, అది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని ప్రాసెస్ చేసి మనకి అవుట్పుట్ డివైజెస్ ద్వారా బయటికి పంపిస్తుంది. సో that is about this diagram. Okay, identification of input and output devices. మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాం వాట్ ఆర్ ఇన్పుట్ డివైజెస్ అండ్ అవుట్పుట్ డివైజెస్ అనేది? ఓకే, మనం ఏదైతే కంప్యూటర్లోకి డేటా ఇస్తున్నామో అది ఇన్పుట్ డివైజెస్ ద్వారా ఇస్తాము. బట్ ఏదైతే కంప్యూటర్ ప్రాసెస్ చేసి మనకి
బయటికి ఇస్తుందో అది అవుట్పుట్ డివైజెస్ ద్వారా ఇస్తుంది. ఓకే, వీ హ్యావ్ పిక్చర్స్ ఆల్సో. సి మనకి ఇన్పుట్ డివైజెస్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు. కీబోర్డ్, మౌస్ ఇచ్చారు ఇక్కడ. సో కీబోర్డ్ ఎలా వాడతాం? కంప్యూటర్లోకి మ్యాటర్ ఎంటర్ చేయాలంటే మనం ఈ కీస్ ద్వారానే కదా ఎంటర్ చేస్తాము. ఓకే, అండ్ మౌస్ అనేది క్లిక్ చేస్తూ ఉంటాం మ్యాటర్ టైప్ చేసేటప్పుడు. కర్సర్ని మూవ్ చేయడానికి వాళ్ళకి మౌస్ని యూజ్ చేస్తాం మ్యాటర్ సెలెక్ట్ చేయడానికి. అఫ్ కోర్స్ త్రూ కీబోర్డ్ ఆల్సో వీ కెన్ సెలెక్ట్. ఓకే, సో కీబోర్డు, మౌస్ అనేవి ఇన్పుట్ డివైజెస్. ఎందుకంటే వాటి ద్వారా మనం సిస్టంలోకి మ్యాటర్ని ఎంటర్ చేస్తూ ఉంటాము, డేటా ఇస్తూ ఉంటాము. ఓకే, సో ఇక్కడ మైక్రోఫోన్ ఉంది చూడండి. హెడ్ ఫోన్స్ అనేవి అవుట్పుట్ డివైస్లోకి వస్తాయి. బట్ హెడ్ ఫోన్స్కి మనకు ఒక వైర్ ఉంటుంది కదా, మన వాయిస్ని గ్రాస్ప్ చేసి సిస్టంలోకి పంపించిద్ది. సో అది మైక్రోఫోన్, అది కూడా ఒక ఇన్పుట్ డివైజే. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వెబ్ క్యామ్. ఇప్పుడే కదా మనం మాట్లాడుకున్నాం కెమెరా స్విచ్ ఆన్ చేయండి. ఓకే, సో త్రూ వెబ్ క్యామ్స్ అది మన పిక్చర్స్ని, వీడియోని క్యాప్చర్ చేసి సిస్టంలోకి ప్రాసెస్ చేస్తుంది. ఓకే, సో మన పిక్చర్స్ అవన్నీ, ఆ డేటా అంతా త్రూ వెబ్ క్యామ్స్, త్రూ ఇన్పుట్ డివైజ్ మనం కంప్యూటర్కి సెండ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఇన్పుట్ డివైజెస్. నేను క్వశ్చన్ అడుగుతాను ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్, వాట్ ఆర్ ఇన్పుట్ డివైజెస్ అని. ఓకే, మనం ఏదైతే డేటా ఇస్తామో అది ఇన్పుట్ డివైజెస్ అంటాము. సిస్టంలోకి ఏ డేటా అయితే త్రూ సర్టన్ డివైజెస్ మనం ఎంటర్ చేస్తామో అవన్నీ ఇన్పుట్ డివైజెస్లోకి వస్తాయి. సో దాంట్లో ఎగ్జాంపుల్ మనకి కీబోర్డ్, మౌస్, మైక్రోఫోన్. ఓకే, హెడ్ ఫోన్స్ రాదు ఇన్పుట్ డివైస్లోకి బికాజ్ వీ హియర్ వాయిస్ ఫ్రమ్ ద హెడ్ ఫోన్స్. బట్ ఈ మైక్రోఫోన్ అనేది మన వాయిస్ని సిస్టంలోకి పంపిస్తుంది కాబట్టి మైక్రోఫోన్ వచ్చేసి ఇన్పుట్ డివైస్లోకి వస్తుంది. అండ్ వెబ్ క్యామ్ కూడా ఇన్పుట్ డివైస్. ఓకే, సో నోట్ డౌన్, దీస్ ఆల్ ఆర్ ఇన్పుట్ డివైజెస్. ఓకే, కమింగ్ టు అవుట్పుట్ డివైజెస్. మనకి ఏదైనా డేటా ఎంటర్ చేసినప్పుడు సిస్టమ్ సిపియులో ప్రాసెస్ చేసుకునిద్ది. ఆ డేటాని మనకి ఏదో ఒక ఫామ్లో బయటికి చూపించడానికి మనం మానిటర్ని వాడతాం కదా. మానిటర్ అంటే నథింగ్ బట్ కంప్యూటర్ స్క్రీన్. మనం ఏదైతే డేటా ఎంటర్ చేస్తామో అది మనకి స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో డేటా దేని ద్వారా అయితే మనకి డిస్ప్లే అవుతుందో, దేని ద్వారా అయితే బయటకు వస్తుందో వాటిల్ని అవుట్పుట్ డివైజెస్ అంటాం. సో అవుట్పుట్ డివైజెస్లో మనకి ఫస్ట్ కనపడేది ఏంటి? మానిటర్, కంప్యూటర్స్ స్క్రీన్. మనకి స్క్రీన్ మీద మన టెక్స్ట్ మొత్తం కనపడిద్ది. సో కంప్యూటర్ మానిటర్, దీన్ని మానిటర్ అంటాం మనం. ఇక్కడ పిక్చర్ ఉంది కదా, సో ఈ మానిటర్ అనేది అవుట్పుట్ డివైస్లోకి వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రొజెక్టర్. మనం ఇందాక వెబ్ క్యామ్ అవి మన పిక్చర్స్, వీడియోస్ క్యాప్చర్ చేయడానికి వెబ్ క్యామ్ ఉంది కదా, అది ఇన్పుట్లోకి వచ్చింది. సో ఇక్కడ ప్రొజెక్టర్ అనేది మన పిక్చర్స్ని, వీడియోస్ని ప్రొజెక్ట్ చేసింది. మా క్యాంపస్లో అయితే ప్రతి క్లాస్కి ప్రొజెక్టర్ ఉంటుంది. మా ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్ అందరికీ త్రూ ప్రొజెక్టరే వీ టీచ్ క్లాసెస్. ఏదైనా సరే ప్రొజెక్టర్లో వేసి వాళ్ళకి క్లాసెస్ చెప్తాము. ఇదేంటంటే మనకి ఒక స్క్రీన్ మీద, ఈవెన్ మనం థియేటర్స్కి వెళ్ళినా త్రూ ప్రొజెక్టరే కదా మనకి స్క్రీన్ మీద పిక్చర్ కనపడేది. సో అలా మనకి ప్రొజెక్టర్లో నుంచి వీడియో కానీ పిక్చర్స్ కానీ కనిపిస్తాయి అన్నమాట. సో సిస్టంలో ఏదైనా వీడియో కానీ పిక్చర్ కానీ ఉంది అంటే మనం ప్రొజెక్టర్కి సిస్టమ్ని కనెక్ట్ చేస్తే ఆ వీడియోస్ మనకి స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తాయి. ఓకే, సో ప్రొజెక్టర్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద అవుట్పుట్ డివైజెస్. ఓకే, స్పీకర్స్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్. ఇక్కడ హెడ్ ఫోన్స్ వచ్చేసి, స్పీకర్స్ వచ్చేసి అవుట్పుట్ డివైస్లోకి వస్తాయి. ఎందుకంటే వాయిస్ మనకి వాటి నుంచే బయటకు వస్తుంది కాబట్టి. ఏదన్నా మ్యూజిక్ ప్లే చేసినా, ఇంకేదన్నా ఉన్నా ఆ వాయిస్ మొత్తం ఏంటంటే మనకి స్పీకర్స్ ద్వారా, హెడ్ ఫోన్స్ ద్వారా బయటకు వస్తుంది. బట్ మైక్రోఫోన్ అనేది ఇన్పుట్లోకి ఉంటుంది. ఓకే, స్పీకర్స్ ఏంటంటే మనకి కాబట్టి అవి అవుట్పుట్ డివైజెస్లో ఉంటాయి.
ఓకే. సో ఇవన్నీ మీకు తెలుసే కదా! ప్రొజెక్టర్ ఒక్కటి చాలా మందికి తెలీదేమో. బట్ ఇన్ schools and colleges nowadays, even in government colleges, they are using projectors. Okay. And చాలా మంది I heard that through projector only you are watching these classes, online classes. Yeah. సో ఓవరాల్‌గా ఈ ఇన్‌పుట్ అండ్ అవుట్‌పుట్ డివైసెస్ ఎలా డేటాని ఎంటర్ చేయడానికి, డేటాని బయటికి పంపడానికి యూజ్ అవుతుందో, ఈ మధ్యలో మనకి సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఉంటది. సీపీయూ ప్రాసెసర్. మనం ఎంటర్ చేసే డేటా మొత్తం ఎక్కడ ప్రాసెస్ అవుతది? సీపీయూ. సీపీయూ అనేదేంటి? హార్ట్ టైప్ కంప్యూటర్‌కి. కొంతమంది బ్రెయిన్ అంటారు. యాహ్! బ్రెయిన్ అన్నమాట. ఇప్పుడు మనకి ఏదైతే మనకి స్టోరేజ్ ఉంటదో మన బ్రెయిన్‌లో ఉంటది గదా! మనం ఏదన్నా మన ఇన్సిడెంట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నా, చదివింది గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నా మొత్తం బ్రెయిన్‌లో స్టోర్ చేసుకుంటాం. అలాగే కంప్యూటర్‌కి బ్రెయిన్ ఏంటి? సీపీయూ. వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ సీపీయూ? సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్. ఓకే. లైక్ కంప్యూటర్స్ బ్రెయిన్ ఇది కూడా కాలిక్యులేషన్స్ చేస్తది. మన బ్రెయిన్ లాగే కాలిక్యులేషన్స్ చేస్తది కంప్యూటర్ బ్రెయిన్ కూడా. బట్ మనం కొంచెం స్లోగా ఉంటాం. అది చాలా స్పీడ్‌గా ఉంటది. ప్రాసెసర్స్ స్పీడ్ చాలా ఎక్కువ పెట్టుకోవచ్చు గదా! మనకి మొబైల్‌లో కూడా స్పీడ్ ఉంటది. ఎంత స్పీడ్ ఉంది మొబైల్ 2 జీబీ ర్యామ్ అని చెప్పేసి చెప్తా ఉంటారు గదా! సో, అలాగే దాని స్పీడ్‌ని బట్టి అది చాలా ఫాస్ట్‌గా కాలిక్యులేషన్స్ చేస్తూ ఉంటది. అది అసలు సీపీయూ లేకపోతే ఏ వర్క్ మనకి జరగదనమాట. దాంట్లో గనక కొంచెం ప్రాబ్లమ్ వస్తే సిస్టమ్ వర్క్ చేయదు. మనకి డిస్‌ప్లే రాదు. ఓకే. సో, మొత్తం కంప్యూటర్ యొక్క పార్ట్స్ మొత్తం ఆ సీపీయూలోనే ఉంటది. మనకి మానిటర్ జస్ట్ ప్రొజెక్ట్ చేయడానికి ఉంటది. అండ్ ఇన్‌పుట్, అవుట్‌పుట్ డివైసెస్ అనేవి డేటా ఎంటర్ చేయడానికి, డేటా బయటికి ప్రాసెస్ చేయడానికి మాత్రమే అవి. బట్ మెయిన్ మొత్తం జరిగేది మొత్తం సీపీయూలోనే జరుగుతది. ప్రాసెస్ గాని, కాలిక్యులేషన్స్ గాని, స్టోరేజ్ గాని ఎవ్రీథింగ్ సీపీయూలోనే ఉంటది. ఓకే. యాహ్! ఇదిగోండి సీపీయూ. ఇది చాలా టైప్స్‌లో దొరుకుతాయి మనకి సీపీయూ. ఇది కొంచెం లార్జ్ సీపీయూ. దీంట్లో చూడండి వైర్స్, బోర్డ్స్ చాలా ఉన్నాయి కదా! సో, వీటిలికి కూడా మనకి డిఫరెంట్‌గా మనకి ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు చూడండి. ర్యామ్ అని చెప్పేసి. ఇది కూడా మనకి మాక్సిమం కాంపిటీటివ్ ఎగ్జామ్స్‌లో అడుగుతుంటారు. వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ సీపీయూ? వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ర్యామ్ అని చెప్పేసి కూడా అడుగుతూ ఉంటారు. సీపీయూ చెప్పా గదా! ఫుల్ ఫార్మ్ సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్. ఓకే. ఇది సీపీయూ యొక్క ఇన్‌సైడ్ వ్యూ. మనకి బయటికి ఒక బాక్స్ లాగా కనపడిద్ది సీపీయూ. బట్ వెన్ వి ఓపెన్ ఇట్ చూడండి లోపల ఎన్ని వైర్స్ అండ్ బోర్డ్స్ అవన్నీ ఉన్నాయో. ఓకే. ఇక్కడ మనకి మెమరీ ఉంటది. మన మైండ్‌లో ఎలా మెమరీ ఉంటదో సీపీయూలో కూడా మెమరీ ఉంటది. రాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ అని మనకి ఇదొక టెంపరరీ మెమరీలా ఉంటది. దాన్ని ర్యామ్ అని కూడా అంటాము. ఓకే. సో, పవర్ సప్లై చూడండి. అక్కడ బాక్స్ ఉంది. దాని ద్వారా పవర్ సప్లై అవుతది సిస్టమ్‌కి. కింద సీపీయూ ప్రాసెసర్ జరిగే పార్ట్ అది. నెక్స్ట్ మదర్ బోర్డ్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఒకటి ఉంది చూడండి. బోర్డ్ లాగా గ్రీన్‌గా అది మదర్ బోర్డ్. ఇంకా స్లాట్స్ చాలా ఉంటాయన్నమాట సిస్టమ్‌లో. ఇక్కడ ఒక హార్డ్ డ్రైవ్ అని ఉంది చూడండి. మనకి ఏదైనా పర్మనెంట్‌గా స్టోర్ అవ్వాలంటే డ్రైవ్‌లోనే స్టోర్ అవుతది. ఓకేనా? సో, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ర్యామ్ అనేది టెంపరరీగా స్టోర్ చేస్తది మనం మ్యాటర్ ఇచ్చేటప్పుడు. అది వన్స్ మనం సిస్టమ్ ఆఫ్ చేస్తే సేవ్ చేయకుండా అది పోతది. బట్ హార్డ్ డ్రైవ్ అనేది దాంట్లో సేవ్ చేసుకుంటే ఎప్పటికీ అలాగే ఉంటది. ఓకే. మ్యాటర్. మనం దాన్ని రిట్రీవ్ కూడా చేసుకోవచ్చు పోయినప్పుడు. ఓకే. ఇన్‌సైడ్ సీపీయూ ఈ పార్ట్స్ ఉంటాయి మనకి. ఓకే. అండ్ రిమెంబర్ ద ఫుల్ ఫార్మ్స్. సీపీయూ ఫుల్ ఫార్మ్, ర్యామ్ ఫుల్ ఫార్మ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. రాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ, సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ అనేవి. ఓకే. యాహ్! ఇక్కడ ఇంకొంచెం డీటెయిల్‌గా ఇచ్చారు చూడండి పిక్చర్స్. ర్యామ్ పిక్చర్స్ చూడండి ఎలా ఉన్నాయి. గ్రీన్‌గా ఉంది గదా! సో, ఇట్స్ ఎ టెంపరరీ మెమరీ నేను చెప్పాను కదా!
మనం ఏదన్నా ఓపెన్ చేసినప్పుడు అది టెంపరరీగా మనం ఏదన్నా మ్యాటర్ ఇచ్చినప్పుడు అది టెంపరరీగా సేవ్ అవుతా ఉంటుంది సిస్టంలో. బట్ వన్స్ మనం సేవ్ అనే ఆప్షన్ నొక్కకపోతే అది సిస్టమ్ ఒకవేళ పవర్ కట్ అయ్యి స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయినా సరే అది పోతుంది మ్యాటర్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్. ఇన్ దట్ డ్రైవ్ అని ఒకటి చిన్న బాక్స్ టైప్ చూపించా కదా, ఆ డ్రైవ్లో మనకి ఇక్కడ చూడండి లాస్ట్ పిక్చర్, ఇది కొంచెం డ్రైవ్ లా ఉంది. సో దీంట్లో మనం ఏది సేవ్ చేసినా స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ పర్మనెంట్ స్టోరేజ్ యూనిట్ అనమాట సిస్టంలో. ఓకే. సో వెన్ యూ కమ్ టు అదర్ డివైజెస్ ఎక్స్ట్రా అనమాట. ఇప్పుడు మనం మ్యాటర్ని ఓన్లీ డ్రైవ్ ఫుల్ అయిపోతుంది అనుకోండి, సేవ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే, సిస్టంలో చాలా తక్కువ ఉంది స్పేస్ అనుకుంటే, మనం అదర్ డివైజెస్ లైక్ పెన్ డ్రైవ్లో సేవ్ చేసుకోవచ్చు మ్యాటర్. అండ్ సీడీలు డివిడీలు పెట్టుకొని కూడా వాటిల్లో సేవ్ చేసుకోవచ్చు మ్యాటర్. అండ్ సీడీ డివిడీస్ వీ కెన్ యూస్ దెమ్ టు ప్లే వీడియోస్ ఆల్సో. మనకి మూవీ వీడియోస్ అవి సిడీస్లో దొరికితే అవి పెట్టేసి మనం సిస్టంలో ప్లే చేసుకోవచ్చు. ఓకే. ప్రింటర్ అనేది ఒక అవుట్పుట్ డివైస్. ఇందాక చెప్పాను కదా, మనం ఏదైనా ప్రింట్ ఇస్తే వర్డ్లో కానీ ఏదన్నా టైప్ చేసి, ఏదో సిస్టంలో మన పిక్చర్ ఉంది, దాన్ని ప్రింట్ ఆప్షన్ ఇస్తే త్రూ ప్రింటర్ ఇట్ కమ్స్ అవుట్. ఓకే. ప్రింటర్ అనేది అవుట్పుట్ డివైస్. సో ఎక్స్ట్రా స్టోరేజ్ కింద సిడీస్, డివిడీస్, పెన్ డ్రైవ్స్ వాడుకోవచ్చు. మనకి హార్డ్ డ్రైవ్లో స్టోరేజ్ సరిపోతే మీరు సిస్టమ్ ఆన్ చేసినప్పుడు మనకి ఉంటాయి ఆప్షన్స్, సి డ్రైవ్ అని, డి డ్రైవ్ అని, ఈ డ్రైవ్ అని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. మీరు డిలో ఈలో సేవ్ చేసుకోవచ్చు. సిలో కొన్ని ఆటోమేటిక్గా సేవ్ అవుతూ ఉంటాయి సిస్టంలో. ఓకే. సో వన్స్ మీకు కనుక సిస్టమ్ యాక్సెసిబిలిటీ ఉంటే ఇవన్నీ ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూసుకోవచ్చు మీరు. ఇప్పుడు మనం కొత్త మొబైల్ కొంటే కొన్ని రోజులు మనకి అర్థం కాదు ఆపరేషన్, దాన్ని ఎలా ఆపరేట్ చేయాలో మనకి తెలీదు. బట్ వెన్ వీ స్టార్ట్ ఆపరేటింగ్, సో 1 by 1 క్లిక్ చేసి ఆ మ్యాటర్ చదివి మనం చేస్తూ ఉంటే మనకి ఆటోమేటిక్గా కొన్ని రోజులకి చాలా ఈజీగా ఆపరేట్ చేయడం వచ్చేస్తుంది కదా. ఈవెన్ సిస్టమ్ కూడా అలాగే. మనకి కొంచెం ఇంగ్లీష్ వస్తే చాలు, ఎందుకంటే మనం ఏది క్లిక్ చేసినా అది మనకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తూ ఉంటుంది. స్టార్టింగ్లో అయితే ఇది క్లిక్ చేయండి అని. ఏదన్నా పాపప్ వచ్చినా ఫస్ట్ మ్యాటర్ చదవాలి మనం సిస్టంలో. మ్యాటర్ చదివితే సో అది ఎలా కమ్యూనికేట్ అవుతుంది, దానికి ఏ ఫంక్షన్కి ఏది చెప్తుంది అనేది అది మనకు అర్థమవుతుంది. సో ఎప్పుడైనా ఏదైనా పాపప్ వస్తే క్లోజ్ చేయడమో ఓకే కొట్టడమో కాకుండా ఆ మ్యాటర్ మనకి చదివితే సో వాట్ ఇట్ ఈస్ కన్వేయింగ్ అనేది అర్థమవుతుంది. ఓకే. సో నౌ కమ్ టు కీబోర్డ్. సి మై రైటింగ్ ఈజ్ బ్యాడ్. నాకు హ్యాండ్తో రాయాలి, పెన్ను పేపర్ ఇవి యూస్ చేయాలంటే కొంచెం డిఫికల్ట్. ఎందుకంటే నేను చాలా స్పీడ్గా రాస్తాను, బట్ ఐ డోంట్ ఫోకస్ ఆన్ మై రైటింగ్. బట్ ఐ లవ్ టు టైప్ ఆన్ కీబోర్డ్. నేను చాలా ఫాస్ట్గా టైప్ చేస్తాను, ఎందుకంటే అక్కడ మనం ఏ ఫాంట్ ఇస్తే అదే టైప్ అవుతుంది కదా. సో రైటింగ్ నీట్గా ఉండాలి అన్న ప్రాబ్లం ఉండదు. సో ఐ లైక్ టైపింగ్. ఇక్కడ చూడండి మనకి కీబోర్డ్లో కీస్ కూడా ఇచ్చారు. బట్ యా, శిల్పా సెట్ షీ వాంట్స్ టు బికమ్ ప్రొఫెసర్ కదా. బట్ వన్స్ మనం పిహెచ్డి అవి చేసేటప్పుడు మన థీసిస్ అన్ని సిస్టంలో ప్రిపేర్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో అలా మనకి సిస్టమ్ కావాల్సి వస్తుంది ఆ టైంలో. సో అప్పుడు ఇంపార్టెంట్, నీకు ఇవన్నీ యూజ్ అవుతాయి. అప్పుడు సిస్టమ్ కొనుక్కొని నాట్ ఓన్లీ టు శిల్ప, మనం ఇంట్లో ఒక సిస్టమ్ ఉంటే మనకి అది చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటది. ఇప్పుడు లేకపోయినా పర్లేదులేండి, చదువుకుంటున్నాం కాబట్టి. బట్ వన్స్ యూ స్టార్ట్ ఎర్నింగ్, అప్పుడు ఒక సిస్టమ్ కొనుక్కొని యూ కెన్ డూ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇన్ దాట్. ఓకే. సో ఏ కంప్యూటర్ కీబోర్డ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రైమరీ ఇన్పుట్ డివైజెస్. యా, మనం ఫస్ట్ ఇన్పుట్ డివైజెస్ లో కీబోర్డ్ అనేది ఫస్ట్ చెప్పుకున్నాం కదా, కీబోర్డ్ మౌస్. ఓకే. మనకి చాలా బటన్స్ ఉంటాయి చూడండి. ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్ ఉన్నాయి, నెంబర్స్ ఉన్నాయి, ఫంక్షన్ కీస్ ఉన్నాయి. ఓకే. సో ఇవన్నీ మనకి ఆపరేట్ చేయడం వస్తే ఎంటర్ బటన్ ఉందన్నమాట. మనం ఏదన్నా టైప్ చేసేసి
ఎంటర్ కొడితే అది ఎంటర్ అయ్యి కిందకు వస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ లైన్ టైప్ చేసుకోవడానికి. సో మనం కొన్ని కీబోర్డ్ స్కిల్స్ కూడా తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు ఎలా ఎంటర్ చేసేది అనేది. చూడండి ఇక్కడ మనకి చాలా డిఫరెంట్ కీస్ ఉన్నాయి కీబోర్డ్లో. చూడండి కింద ఆల్ఫాబెట్ కీస్ అని, ఎంటర్ కీ అని, నెంబర్ కీస్ ఉన్నాయి, బ్యాక్ స్పేస్ ఉంది. చూడండి అక్కడ మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ 1 2 3 4 నెంబర్స్ లైన్గా ఉన్న తర్వాత మనకి ఒక లాంగ్ కీ ఉంది, అది బ్యాక్ స్పేస్ కీ. స్పేస్ బార్ ఉంది చూడండి ఇక్కడ ZXCVBNM ఆ లెటర్స్ కింద ఆ ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్ కింద మనకి లాంగ్గా ఒకటి కీ ఉంది కదా, అది స్పేస్ బార్. ఓకే, మనం ఏదైనా స్పేస్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే లెటర్స్ మధ్యలో అది క్లిక్ చేయొచ్చు. సో ఎంటర్కి ఇందాక చెప్పాను కదా, ఎంటర్ నొక్కితే ఒక లైన్ కిందకు వస్తుంది. మనం ఆ లైన్ కంటిన్యూ చేయకుండా వేరే లైన్కి వెళ్ళాలంటే సో టైప్ చేశాక ఎంటర్ కొట్టాలి. ఓకే, సో ఇలా మనకి కంప్యూటర్లో చాలా టైప్స్ ఆఫ్ కీస్ ఉన్నాయి. కొన్ని కీబోర్డ్లో కొన్ని కీబోర్డ్స్లో 101 కీస్ ఉంటాయి, కొన్ని కీబోర్డ్స్లో 104 కీస్ ఉంటాయి. అది కీబోర్డ్ యొక్క సైజ్ని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ నార్మల్ కీబోర్డ్. కర్సర్. కర్సర్ అనేది మనకి ఏదైనా డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు, ఇప్పుడు ఒక వర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు మనకి ఒక గీతలాగా బ్లింక్ అవుతూ కనిపిస్తుంది, దాన్ని కర్సర్ అంటాము. అది మనం ఎక్కువ మౌస్తో ఆపరేట్ చేస్తుంటాము. మనం కర్సర్ ఎక్కడ కావస్తే అక్కడ మౌస్తో క్లిక్ చేసుకుంటే కర్సర్ అక్కడ కనపడిద్ది. అది ఎక్కడ ఉంటే మీరు ఏదన్నా టైప్ చేస్తే కర్సర్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ నుంచి టైప్ అవడం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, కర్సర్ అంటే ఏం లేదండి, ఒక లైన్లా ఉంటుంది, అది బ్లింక్ అవుతూ కనిపిస్తుంది, చూసే ఉంటారు సిస్టంలో. ఓకే, సో ఆల్ఫాబెట్ కీస్ చూడండి ఇక్కడ పింక్ కలర్లో మనకి హైలైట్ చేశారు. అవి మనకి ఆర్డర్లో ఉండవు. సో ఇవి డిజైన్ ఎలా చేశారంటే టైపింగ్కి వీలుగా డిజైన్ చేశారు. మనం టైప్ చేసేటప్పుడు మన ఫింగర్స్ ఎక్కడ పెడతాము, ఈ లిటిల్ ఫింగర్ నుంచి 4 ఫింగర్ వరకు మన ఫింగర్స్ని మిడిల్లో పెట్టుకొని మనకు అక్కడ బటన్స్ ఉంటాయి. ఫింగర్ 4 ఫింగర్ టిప్ కింద ఒక చిన్న గీతలా ఉంటుంది, అక్కడ నుంచి ఫింగర్స్ పెట్టుకోవాలి. మీకు మీ క్యాంపస్లో కాలేజ్లో కనుక సిస్టమ్స్ ఉంటాయి, జనరల్గా ఉంటాయి చూడండి, ఆఫీస్ రూమ్లో కానీ చాలామందికి ల్యాబ్స్ ఉంటాయి, కంప్యూటర్ ల్యాబ్స్. వెళ్ళి చూడండి ఈ ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్ దగ్గర జే దగ్గర హెచ్ దగ్గర జే దగ్గర ఒక లైన్లా ఉంటుంది. సో అక్కడ నుంచి మనం 4 ఫింగర్తో ఫింగర్స్ పెట్టుకొని టైపింగ్కి నేర్చుకోవాలి మనం. సో ఇక్కడ చూడండి ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్ అన్ని లెటర్స్ ఉంటాయి, బట్ అవి ఆర్డర్లో ఉండవు. ఓకే, అక్కడ ఉంటాయి, బట్ టైప్ చేసే వాళ్ళకి అవి ఎక్కడ ఉంటాయో కూడా అర్థం కాదు, జస్ట్ ఫింగర్స్ పెట్టేసి అలా మూవ్ అయిపోతాయి అనమాట. మనకి అలా స్టోర్ అయిపోతాయి టైప్ చేసే వాళ్ళకి ఆ కీస్ అనేది మైండ్లో. చూడండి ఇక్కడ బ్లూ కలర్లో హైలైట్ చేశారు, అవన్నీ నెంబర్ కీస్. సో ఇందాక ఆల్ఫాబెట్ పింక్ కలర్లో హైలైట్ చేశారు కదా, ఇక్కడ స్కై బ్లూ కలర్లో హైలైట్ చేసినవి అన్ని నెంబర్స్ అనమాట. చూడండి లెఫ్ట్ సైడ్ 1 to 0 నెంబర్స్ అండ్ రైట్ సైడ్ కూడా మనకి 1 to 0 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. సో మనం ఏదైనా నెంబర్ ఎంటర్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు యూస్ దీస్ కీస్. జనరల్గా ఇంగ్లీష్లో టైప్ చేస్తాము, బట్ వెన్ ఎవర్ వీ వాంట్ నెంబర్స్ వీ కెన్ యూస్ దెమ్. ఓకే, సో 2 సైడ్స్ ఉన్నాయి చూడండి నెంబర్స్ మనకి కీబోర్డ్లో. ఓకే, సో నెక్స్ట్ స్పేస్ బార్. అన్నిటిలో లాంగెస్ట్ కీ ఏది అంటే కీబోర్డ్లో స్పేస్ బార్. ఒకవేళ నన్ను క్వశ్చన్ పేపర్ క్రియేట్ చేయమంటే ఈ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను నేను మిమ్మల్ని. ఓకే, యాక్చువల్లీ మనకి ఒక అసెస్మెంట్ కూడా ఉంది, మీకు ఇన్ఫార్మ్ చేశారో లేదో, ఈ క్లాసెస్ మీద అసెస్మెంట్స్ కూడా జరుగుతాయి. ఓకే,
సో అందుకే మనకెందుకులే అనుకోకుండా ఈ పాయింట్స్ అన్ని నోట్ చేసుకోండి, ఒకవేళ ఇవి క్వశ్చన్స్లో వచ్చినాయి అనుకోండి. సో వాట్ ఈస్ ద లాంగెస్ట్ కీ ఇన్ కీబోర్డ్ అంటే ఏదోటి పెడితే బాగోదు కదా, స్పేస్ బార్ అనేది లాంగెస్ట్ కీ. ఓకే, సో ఎందుకు యూస్ చేస్తాం స్పేస్ బార్? యా, స్పేస్ క్రియేట్ చేయడానికి, గ్యాప్, వర్డ్కి గ్యాప్ లేకపోతే మనకి మీనింగ్ అర్థం కాదు కదా, అంతా మిక్స్ చేసి కొడుతుంటే. సో వెన్ వి గివ్ గ్యాప్ మనం చదువుతాం. అండ్ షీ ఈస్ డూయింగ్ వెల్. ఓకే, షీ తర్వాత ఈస్కి షీకి మధ్యలో స్పేస్ ఇవ్వాలి. అలా స్పేస్ ఇవ్వడానికి మనం స్పేస్ బార్ని యూస్ చేస్తాము. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎంటర్ కీ. చూడండి, ఎంటర్ కీ కీబోర్డ్ సైజ్ని బట్టి డిజైన్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు. ఎంటర్ కీస్ మనకి 2 టైప్స్గా ఉంటాయి. ఒకటి ఎల్ షేప్లో ఉంటే ఒకటి నార్మల్ రెక్టాంగిల్ షేప్లో ఉంది. సో ఎంటర్ కీస్ ఎందుకు యూస్ చేస్తాం? ఒక న్యూ లైన్లోకి మనం వెళ్ళాలి అనుకుంటే, ఇప్పుడు ఒక లైన్ టైప్ చేసాము, వేరే లైన్లోకి వెళ్ళాలి, అప్పుడు ఎంటర్ కొడితే ఒక న్యూ లైన్ ఫామ్ అవుతుంది. సో అక్కడ నుంచి మనం టైప్ చేసుకోవచ్చు. వెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్, కర్సర్ అనేది కిందకు వచ్చేస్తుంది. కర్సర్ నుంచి మళ్ళీ మనం టైప్ చేయడం స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఎంటర్ కీ అనేది న్యూ లైన్ స్టార్ట్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాము. ఇది లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ యారో బటన్స్ దగ్గర ఉంటుందండి ఈ ఎంటర్ కీ అనేది. సో సిస్టమ్ ఉంటే మీకు ఇంకొంచెం క్లియర్గా అర్థమైంది. బట్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దిస్ సెషన్, go and look at the computer in your college. ఈ మ్యాటర్ అంతా అక్కడ ఉందా లేదా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి కంప్యూటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి. ఓకే, బ్యాక్ స్పేస్ కీ అని చెప్పేసి మనకు ఒక బ్యాక్ స్పేస్ కీ ఉంటుంది సిస్టంలో. ఇది నెంబర్స్కి పక్కన ఉంటుంది, నెంబర్స్ కింద లైన్లోనో పక్కనో ఉంటుంది. అది సిస్టమ్. యా, ఇక్కడ చూడండి నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా, 1 2 0, దాని పక్కన కొటేషన్ మార్క్స్, డాట్స్ పక్కన బ్యాక్ స్పేస్ ఉంది. లెఫ్ట్ సైడ్ చూడండి బ్యాక్ స్పేస్ అని. ఓకే, సో ఈ బ్యాక్ స్పేస్ ఎందుకు యూస్ చేస్తాము అంటే, ఇప్పుడు మీరు టైప్ చేస్తున్నారు, ఇక్కడ చూడండి స్క్రీన్లో క్లాస్ అని టైప్ చేయాలి, బట్ డబల్ కొట్టేశారు బై మిస్టేక్. అప్పుడు మీరు కర్జర్ని కనుక అక్కడ క్లిక్ చేసి, కర్జర్ అంటే ఇక్కడ సిఎల్ పక్కన ఒక గీతలా ఉంది కదా, దాన్ని కర్జర్ అంటాము. సో వెన్ యూ యూస్ మౌస్ అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ క్లిక్ చేస్తే అది బ్లింక్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఒక ఎల్ ముందు పెట్టి అది బ్యాక్ స్పేస్ కొడితే అది క్లియర్ అయిపోద్ది. సో ఒక ఎల్ వెళ్ళిపోతుంది, మిగిలిన సిఎల్ఏఎస్ఎస్ మిగులుతుంది. సో క్లాస్. సో మనం టైప్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా ఎర్రర్ వస్తే, మిస్టేక్ వస్తే, త్రూ బ్యాక్ స్పేస్ వీ కెన్ క్లియర్ ఇట్. ఓకే, నెక్స్ట్ డిలీట్ కీ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. మనం ఏదైనా ఎక్స్ట్రాగా అప్లికేషన్స్ స్క్రీన్ మీద పెట్టేస్తే మనం దాని మీద క్లిక్ చేసి డిలీట్ కొడితే అది డస్ట్బిన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, బట్ ఏదైనా మ్యాటర్ టైప్ చేశారు, బ్యాక్ స్పేస్ కొట్టకుండా ఒక్కటి ఎక్స్ట్రా లెటర్ని డిలీట్ చేయాలి అనుకుంటే, ఇక్కడ చూడండి కంప్యూటర్ అని ఉంది, బట్ వై ఎక్స్ట్రా పడింది. మనం ఏదైతే లెటర్ డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ లెటర్ ముందు కర్సర్తో క్లిక్ చేసి, కర్సర్ పెట్టి క్లిక్ చేసి డిలీట్ ఆప్షన్ కొడితే ఆ లెటర్ పోతుంది. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి వై తీసేయాలి. సో వై ముందు కర్సర్ పెట్టాము. సో వెన్ వి క్లిక్ ఆన్ ద డిలీట్ బటన్, వై వెళ్ళిపోతుంది. సో వీ విల్ గెట్ కంప్యూటర్ నేమ్. ఓకే, సో బ్యాక్ స్పేస్ అయినా యూస్ చేయొచ్చు, వై పక్కన కర్సర్ పెట్టి బ్యాక్ స్పేస్ యూస్ చేసి వైని తీసేయచ్చు. లేదు అనుకుంటే డిలీట్ ఆప్షన్ యూస్ చేసి వై ముందు కర్సర్ పెట్టి డిలీట్ కొడితే వై డిలీట్ అయిపోతుంది. ఓకే, డిలీట్ ఎక్కువసేపు బటన్ పట్టుకొని ఉంటే మొత్తం మ్యాటర్ అంతా డిలీట్ అయిపోద్ది. సో జస్ట్ క్లిక్ చేసి వదిలేస్తే చాలు. ఓకే ఓకే, కమింగ్ టు ఎంఎస్ ఆఫీస్. ఇది కొంచెం వ్యాస్ట్. ఇప్పటి వరకు మనం ఏం తెలుసుకున్నాం? ఇన్పుట్ డివైజెస్ ఏంటి, అవుట్పుట్ డివైజెస్ అంటే ఏంటి తెలుసుకున్నాం. ప్రాసెసర్ గురించి, సిపియు గురించి తెలుసుకున్నాం, లోపల ఏమేమి ఉంటాయని. డ్రైవ్స్లో మ్యాటర్ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అని, ర్యామ్ అనేది టెంపరీ మెమరీ అని.
ఓకే, ఇవన్నీ తెలుసుకున్నాం కదా. కీబోర్డ్లో ఏ కీస్ ఉంటాయి, అవి ఎందుకు యూస్ చేస్తాము, ఇవన్నీ తెలుసుకున్నాం కదా. సో ఎంఎస్ ఆఫీస్ అనేది ఈ అప్లికేషన్స్ అన్నీ ఉంటాయి దాంట్లో. బట్ ఎక్కువగా మనం ఏం యూస్ చేస్తామంటే వర్డ్, ఎక్సెల్, పవర్ పాయింట్ యూస్ చేస్తాం. మిగిలిన అంతగా యూస్ చేయం. బట్ కంప్యూటర్ ఎక్స్పర్ట్స్ అయితే వాళ్ళు ఇవన్నీ యూస్ చేస్తారు. సో ఓన్లీ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ అయితే ఆ 3 సరిపోతాయి. ఫస్ట్ వర్డ్, ఎక్సెల్, పవర్ పాయింట్. ఓకే ఫైన్. ఈ 3 చెప్పే ముందు ఐ నీడ్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ యూ వాట్ యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్. Okay. Who switched on my video? Okay, fine. So Tirumala's friend is there, but when he saw me, he switched off his video. Shilpa, you are good girl, yaar. స్టార్టింగ్ నుంచి వీడియో చక్కగా ఆన్ చేసి పెట్టుకున్నావు, బట్ ఎవ్వరు మాట వినట్లేదు. ఎవరు వీడియో ఆన్ చేసుకోలేదు. శ్రీదేవి, శ్రీదేవి అండ్ శిల్ప. వాట్ అబౌట్ అదర్స్? వీడియో ఆన్ చేసుకోరా? ఇలాగే బాగుందా క్లాస్? చక్కగా పడుకొని వినొచ్చు మేడం, వీడియో ఆన్ చేస్తే కూర్చోనే వినాలి, అంతేనా? ఓకే ఓకే ఫైన్. ఏమన్నా అర్థమైందా కంప్యూటర్ గురించి? జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ చెప్పా కదా. పోనీ నాకు ఎలా తెలుస్తుంది మీకు అర్థమైందని? నేను క్వశ్చన్స్ అడిగితేనేమో మీరు సిగ్గుపడతారు. క్వశ్చన్స్ అడగొద్దా? ధనలక్ష్మి, నేను వర్క్ చేస్తూ వింటున్నా మేడం. ఓకే. శ్రీనివాస్, ఓకే. సో యు ఆర్ వర్కింగ్, వెరీ గుడ్ యార్. నాకు జలసీ వస్తుంది మీలాగా, ఎందుకంటే నాకు ఆ ఛాన్స్ ఇవ్వలేదు మా పేరెంట్స్. నేను ఏదన్నా చేస్తూ చదువుకుంటాను అంటే, బట్ నవ్ ఐ గాట్ ఛాన్స్. సో ఐఎమ్ వర్కింగ్ అండ్ ఐఎమ్ ఆల్సో స్టడీయింగ్ పిహెచ్డి. బట్ ఇంటర్ లెవెల్లో నాకు మీ అంత నాలెడ్జ్ లేదు వర్క్ చేస్తూ చదవాలి అని. బట్ వెరీ గుడ్ శ్రీనివాస్, యు ఆర్ వర్కింగ్ అండ్ లిజనింగ్. ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ ఇట్. సో సార్, వన్స్ అన్మ్యూట్ ధనలక్ష్మి. ఓకే మేడం. ఓకే. ధనలక్ష్మి, యు గాట్ పాపప్. గుడ్ మార్నింగ్ మేడం. గుడ్ మార్నింగ్ యార్. ఎక్కడి నుంచి నువ్వు? రాయదుర్గం సైడ్ మురడి మేడం. వేర్ ఇట్ ఈస్, విచ్ డిస్ట్రిక్ట్? ఏ జిల్లా మీది? అనంతపురం మేడం. అనంతపురం. ఓకే. ధనలక్ష్మి, ఎందుకు వీడియో ఆఫ్ చేసుకున్నావు? చక్కగా ఇందాక వీడియో కనిపించింది కదా. వెరీ గుడ్ యార్. అరే నైస్ కోకోనట్ ట్రీ యార్. కోకోనట్ ఏనా అది? అవును మేడం. ఓకే. బట్ ఏంటి ఏం లేవు దానికి కోకోనట్స్? పైన మొత్తం తినేసావా? లేదు మేడం, పైన ఉన్నాయి మేడం. ఓకే. ఓకే. సో నేను ఇప్పుడు దేని గురించి చెప్పాను నోట్ చేసుకున్నావా? లేదు మేడం, నేను ఫస్ట్ నుంచి రాలేదు మేడం. ఎక్కడి నుంచి ఉన్నా పోనే? మధ్యలో కంప్యూటర్ గురించి చెప్పేటప్పుడు ఉన్నా మేడం. అదే కంప్యూటర్లోనే ఎక్కడి నుంచి? ఓకే. స్టార్టింగ్ నేను కంప్యూటర్ గురించి చెప్పలేదులే. స్టార్టింగ్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఐ ఇంటరాక్టెడ్ అబౌట్ ఎస్టర్డేస్ క్లాస్. సో దెన్ ఆఫ్టర్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఐ స్టార్టెడ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ కంప్యూటర్. మీరు టైప్ ఎలా చేయాలి, బ్లూ ఏమన్నా నోట్ చేసుకున్నావా? జస్ట్ విని వదిలేసా? నోట్ అయితే చేసుకోలేదు మేడం, స్క్రీన్ షాట్ తీసిన మేడం, మళ్ళీ రాసుకున్నాను. అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ ధనలక్ష్మి. ఓకే, తర్వాత రాద్దామని. ఓకే ఫైన్. బట్
ఒక చోట కూర్చొని నోట్స్ రాసుకుంటే మనకి తర్వాత టైం వేస్ట్ ఉండదు కదా. చొక్క క్లాస్‌తో పాటే మనకి వర్క్ అయిపోతది. లేదు మేడం, వర్క్ చేస్తుంటే ఇప్పుడే. ఓకే. ఓకే. ఇంటికాడ ఉన్నావా? అవును మేడం. ఓకే. హాస్టల్‌కి ఓకే. ఓకే. ఫైన్. ఐ గాట్ ఇట్. Okay. So thank you, Dhanlashmi. Nice to interact with you. So you can mute. Click on the screen mute ఓకే button. మేడం. Okay, fine. Yeah, okay. Sir, shared feedback form also. So నేను మీతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్‌ని ఫిల్ చేస్తూ ఉండండి మిగిలిన వాళ్ళు. సో నేను ఈలోపు మిగిలిన వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటాను. ఓకేనా? యాహ్! పివి పూతలపట్టు. Sir, unmute them. ఎస్ మేడం ఆల్రెడీ అన్మ్యూట్ చేశాను. పూతలపట్టు, yeah, talk to me, yaar. Switch on your webcam, please. Yeah, again they muted it. Once again, sir, give them option. పూతలపట్టు, please unmute. Yeah, yes, madam. పర్లే చెప్పండి. Yes, madam. Okay, so webcam on చేస్తారా? I want to look at you once. అరే స్విచ్ ఆన్ వెబ్‌క్యామ్. అరే డోంట్ వరీ యార్, డోంట్ ఫీల్ షై యార్. నేను అమ్మాయినే కదా. వై యూ ఆర్ ఫీలింగ్? సో మనం అసలు సిగ్గుపడుతూ మాట్లాడితే ఇంకా తర్వాత సెమినార్స్ అని, ఇంకా హైయర్ ఎడ్యుకేషన్‌కెళ్తే చాలా ఉంటాయి. అప్పుడెలా మాట్లాడతారు? సో డేరింగ్‌గా మనం 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 నవ్వుకుందాం కాసేపు. క్లాస్ అయిపోయాక నవ్వుకుందాం. బట్ కాసేపు మాట్లాడతారా? ఓకే. సో కంప్యూటర్ గురించి ఏదైనా నోట్ చేసుకున్నారా? రన్నింగ్ నోట్స్ అట్‌లీస్ట్ చూయిస్తారా? ఏం రాసారో నాకు? మీరు కనపడొద్దులే. కనీసం రన్నింగ్ నోట్స్ ఏం రాసారో చూయించండి. For that also you need to switch on your webcam. Wow. Such a beautiful handwriting. Who wrote that? Ever రాసారు నోట్స్? నేనే మేడం. అరే నేనే అంటే నాకెలా తెలుస్తుంది మీ పేరు? వల్లి మేడం. యా వల్లి. యాక్చువల్లీ సో మీరు పూతలపట్టు అంది ఊరు పేరా? మా కాలేజ్ పూతలపట్టులో ఉంది మేడం. మండల్ మేడం. మండల్. మరి ఏ డిస్ట్రిక్ట్ ఇది? చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్. అవునా? సో రీనేమ్ ఆప్షన్ తెలుసా మీ అందరికి? నిన్న సార్ చాలా సేపు చెప్పారు రీనేమ్ చేసుకోండి అని. అటెండ్ కాలేదు మ్యామ్. ఓకే. ఓకే. ఫైన్. సో మీరు స్క్రీన్ మీద క్లిక్ చేస్తే అక్కడ మనకి పార్టిసిపెంట్స్ బటన్ ఉంటది. అక్కడ క్లిక్ చేస్తే మీ పేరు కనపడుతది. పూతలపట్టు అని పెట్టారు కదా. సో దాని మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు రీనేమ్ ఆప్షన్ వస్తది. ఎస్ మ్యామ్. సో అక్కడ ఏం చేస్తారు అంటే మీ కాలేజ్ నేమ్, డిస్ట్రిక్ట్ నేమ్ పెట్టండి. సో పూతలపట్టు కదా కాలేజ్. సో డిస్ట్రిక్ట్ నేమ్ పెడితే అసలు అంటే ఊర్ల పేర్లు పెడితే వి డోంట్ గెట్ ఐడియా కదా. డిస్ట్రిక్ట్ పెట్టారనుకోండి. ఓకే, ఫ్రమ్ చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్. చిత్తూరేనా పూతలపట్టు? చిత్తూరేనా? అలా మాకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. డిస్ట్రిక్ట్స్ అయితే మాకు గుర్తుంటాయి కానీ ఊరు పేర్లు అయితే వి కాంట్ ఐడెంటిఫై కదా అది ఏ డిస్ట్రిక్ట్ లో ఉందో. ఓకే. సో అందరూ ఓన్లీ వీళ్ళకే కాదు, నేను అందరికీ చెప్తున్నాను. సో వెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద స్క్రీన్ బటన్, స్క్రీన్ మీద ఒకసారి ట్యాప్ చేయండి. ట్యాప్ చేస్తే మీకు పార్టిసిపెంట్స్ అనే బటన్ వస్తుంది. ఆ పార్టిసిపెంట్స్ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు మీ పేరు కనపడుతుంది. సో వెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ దాట్ మీకు రీనేమ్ ఆప్షన్ వస్తుంది. ఆ రీనేమ్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేసి మీ నేమ్ విత్ డిస్ట్రిక్ట్ నేమ్ అండ్ కాలేజ్ నేమ్ పెట్టుకోండి. ఓకే.
ఓకే మేడం. ఓకే మ్యామ్. సో ఇప్పుడు నాకు నోట్స్ చూపించారు కదా కంప్యూటర్, ఎస్ మ్యామ్. ఎస్ మ్యామ్. ఏం రాశారు కొంచెం చదువుతారా మెయిన్ పాయింట్స్? ఐఎమ్ గెటింగ్ రీసౌండ్ యార్. ఓకే సరే సరే, నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను, అది రాశారో లేదో చూడండి, ఓకేనా? ఓకే మేడం. ఇన్పుట్ డివైజెస్ కి నేను ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పా కదా, ఇన్పుట్ డివైజెస్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పా కదా, అవేం రాశారు? అవి రాయలేదా? ఇంకో క్వశ్చన్ అడగనా? అవుట్పుట్ డివైజెస్ రాశారా? అవి కూడా రాయలేదా? మరి ఇంకేం రాశారు మీరు? కంప్యూటర్ అండ్ ఇంటర్నెట్ ఆపరేషనల్ స్కిల్స్ అని రాశారా? అంతే రాశారా? అంటే టైటిల్ పెట్టి వదిలేసారా? సైడ్ హెడ్డింగ్సా? ఏం రాశారు చెప్పండి? ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ దాంట్లో 3 టైప్స్ ఉంటాయి. 3 టైప్స్ చెప్పు. ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ డివైజెస్. కీబోర్డ్ అండ్ దాంట్లో 3 టైప్స్ ఉంటాయి మేడం. ఇన్పుట్ డివైజెస్ అంటే మనం డేటా ఇచ్చేది, ఏట్ల ద్వారా అయితే డేటా ఎంటర్ చేస్తామో సిస్టంలోకి, అవి ఇన్పుట్ డివైజెస్, ఓకేనా? సో ఇన్పుట్ డివైజెస్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ కింద నేను కీబోర్డు, మౌస్, మైక్రోఫోను ఇవన్నీ చెప్పా. ఓకే మేడం. ఓకే, సో అవుట్పుట్ డివైజెస్ అంటే డేటా మనకి త్రూ సిస్టమ్ బయటికి కనిపించిద్ది, బయటకు వచ్చే వాటిని అవుట్పుట్ డివైజెస్ అంటాం అన్నమాట. సో కంప్యూటర్ మానిటర్ ఉంది, అది అవుట్పుట్ డివైజే కదా. సో స్పీకర్స్ నుంచి మనకి వాయిస్ బయటకు వస్తుంది, అది అవుట్పుట్ డివైజే. సో అలా ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైజెస్ కి నేను ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పా, ఓకేనా? ఓకే మేడం. స్పీకర్స్ అని, కంప్యూటర్ మానిటర్ అని, ప్రొజెక్టర్ అని, ప్రింటర్ లో మనకి పేపర్స్ అవన్నీ వస్తాయి. సో మీరు ఇవి రాసుకోవాలి ఎగ్జాంపుల్స్. అవుట్పుట్ డివైజెస్ అంటే ఇవి, ఇన్పుట్ డివైజెస్ అంటే ఇవి. ఓకే ఫైన్. కీబోర్డ్ లో పోనీ కీస్ గురించి రాసుకున్నారా? బ్యాక్ స్పేస్ ఎలా వాడాలి, డిలీట్ కీ ఎలా వాడాలి, స్పేస్ బార్ ఎందుకు, ఇవి రాసుకున్నారా? డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కీబోర్డ్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, నేను ఏ మ్యాటర్ చూపిస్తే అది రాస్తారా? నేను చెప్పింది వెళ్ళలేదా? Tirumala, are you there? Dilip sir? Okay, fine. యా తిరుమల, ఏమన్నా నోట్ చేసావా చెప్పనివి? ఏ రోజు నోట్ చేసుకోవట్లేదా క్లాసెస్? చేసుకుంటాను మ్యామ్, ఈరోజు చేయలేము. కంప్యూటర్ బాగా తెలుసు అనమాట అయితే తిరుమలకి. మీకు ల్యాబ్ ఉందా క్యాంపస్ లో? కంప్యూటర్ ల్యాబ్ ఉందా? లేదు మ్యామ్. అసలు మీ క్యాంపస్ లో సిస్టమ్సే లేవా? ఉన్నాయి మిస్ సిస్టమ్స్, మేము వెళ్ళాం మిస్. మీరు వెళ్ళరా? ఏ మీ బ్రాంచ్ వేరా? అవును మిస్. ఏ బ్రాంచ్ నువ్వు? వొకేషనల్ మిస్. వొకేషనల్, ఓకే. ఏ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి మీకు? బేసిక్ కంప్యూటర్ అనేది ఏమి ఉండదా? అకౌంట్స్, ఓకే ఓకే. బిజినెస్ ఆర్గనైజర్స్, టైప్ రైటింగ్ మిస్. ఓకే ఓకే. ఎందుకు నోట్ చేసుకోలేదు? అంత ఇంపార్టెంట్ కాదులే కంప్యూటర్, ఏదో మనకి వస్తే. ఓకే ఏంటి ఇప్పుడు చెప్పాను కదా నేను, పూతల పట్టు వాళ్ళకి ఇన్పుట్ డివైజెస్, అవుట్పుట్ డివైజెస్, నీకు అర్థమైంది అది?
అర్థమైంది వీడియో ఏంటంటే మా ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారా? వాళ్ళు వేరే బ్యాచ్ లో ఉన్నారుగా, ఎందుకు నిన్ను డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు? మిస్ కాలేజ్ లో ఉంటాయి మిస్. ఆహా, వాళ్ళ దగ్గర మొబైల్ లేదా? లేదు మిస్, కనెక్ట్ అవ్వలేదా? కనెక్ట్ అవ్వలేదు మిస్ వాళ్ళు. ఓకే ఫైన్. ఓకే, సో నేను ఇంటరాక్ట్ అయ్యేటప్పుడైనా నోట్స్ చేసుకో. ఓకే, నేను క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాను కదా, ఇన్పుట్ డివైజెస్ అంటే ఏంటి, అవుట్పుట్ డివైజెస్, అట్లీస్ట్ ఒక హెడ్డింగ్ పెట్టుకొని నోట్ చేసుకో. ఎందుకంటే రేపు మనం ఎంఎస్ వర్డ్, ఎక్సెల్, పవర్ పాయింట్ నోట్ చేసుకుంటాం. ఓకే ఇప్పుడు అవసరం లేదులే మనకి సిస్టమ్ అనిపిస్తుంది. బట్ వెన్ వీ గో టు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్, ఎవ్రీథింగ్ వీ హ్యావ్ టు స్టోర్ ఇన్ దాట్ సిస్టమ్. మనం ఏదైనా ప్రెజెంటేషన్స్ చేసినా ఏది చేసినా దాంట్లోనే స్టోర్ చేసుకోవాలి. సో ఫ్యూచర్ పర్పస్ కి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. మనం ఏదైనా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినా బేసిక్ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ అడుగుతున్నారు కదా మనల్ని. అవును మిస్. ఓకే, సో బేసిక్స్ తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ తిరుమల. ఓకే ఓకే, ప్రియాంక సార్, అన్మ్యూట్ ప్రియాంక వన్స్. Yeah, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, Priyanka. Have you switched on your webcam? No, ma'am. What happened? Is there any problem to switch on webcam? No, ma'am. అరే, ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందా, లేకపోతే స్విచ్ ఆన్ చేసుకోవచ్చు కదా? చెప్పండి మేడం. యా ప్రియాంక, నోట్ చేసుకున్నావా? కంప్యూటర్ బేసిక్స్ గురించి కొన్ని చెప్పాం కదా. అవును మేడం. ఏం నోట్ చేసావు చెప్పు. చేయలేదు మేడం. ఏంటి ప్రాబ్లం? నాకైతే నేను కనుక యూనివర్సిటీలో ఉన్నప్పుడు క్లాసెస్ అటెండ్ అయ్యేటప్పుడు ఏ సెంటెన్స్ వస్తుందా ప్రొఫెసర్స్ నోట్లో నుంచి, అది ముందు రాసేసుకుందామని. ఎందుకంటే మాకు మెటీరియల్ ఇచ్చేవాళ్ళు, ఆ మెటీరియల్ నాకు ఎంత చదివినా ఒక్క ముక్క అర్థమయ్యేది కాదు. బండిల్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు. బట్ నేనేం చేసేదాన్ని అంటే ఓన్లీ రన్నింగ్ నోట్స్ అని పెట్టుకునేదాన్ని. నాకు ఏదైతే అర్థమైందో క్లాస్లో అది మాత్రమే ఎగ్జామ్స్లో రాసేదాన్ని. మనకి ఇంటర్మీడియట్ లో అంటే మనకి నోట్స్ ఇస్తారు, మెటీరియల్ ఇస్తారు, అది చదువుకొని రాయొచ్చులే అనిపిస్తుంది ఎగ్జామ్. బట్ మనం ఎప్పుడైతే రన్నింగ్ నోట్స్ హ్యాబిట్యుయేట్ చేసుకుంటామో మనకి అర్థమయ్యే పాయింట్స్ రాస్తాం. సో మనం రాసుకుని మనకి ఈజీగా అర్థమైంది. ఈ క్లాసే కాదు, నువ్వు ట్రై చేయి. మిగిలిన మీ సబ్జెక్ట్ క్లాసెస్లో కూడా లెక్చరర్స్ చెప్పేటప్పుడు కొన్ని మెయిన్ పాయింట్స్ రాసుకున్నాం అనుకో, వాళ్ళ క్లాస్ అయిపోయాక మనం రిఫర్ చేసుకుంటే ఒకసారి క్లాస్ని, డెఫినెట్గా ఆ పాయింట్స్ అన్నీ మనకి ఫిక్స్ అయిపోతాయి వన్స్ రిఫర్ చేస్తే. సో మళ్ళీ ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు కూర్చొని పడి చదవాల్సిన అవసరం ఉండదు మనకి. ఓకేనా? సో అందరూ ఈ హ్యాబిట్ని అలవాటు చేసుకోండి, బికాస్ దిస్ ఈస్ రియల్లీ గుడ్ హ్యాబిట్. వెన్ యూ గో టు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ మీకు ఆ బండిల్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ చదవలేము. ఈవెన్ ఇంటర్మీడియట్ కూడా చాలా ఉంటుంది చదివేది. బట్ ఇఫ్ యూ ఫాలో రన్నింగ్ నోట్స్, ఆ ఫ్యూ పాయింట్స్ చూసుకుంటే చాలు. ఆ 4 పాయింట్ల నుంచి మనం ఒక 2-3 పేజెస్ మ్యాటర్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో రన్నింగ్ నోట్స్ అందరూ హ్యాబిచ్యుయేట్ చేసుకోండి. మెయిన్ ఓకే, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంటే కాకుండా ఇలాంటి కంప్యూటర్కి సంబంధించినవి వీటిల్లో ఏంటంటే మనకి అవి త్వరగా గుర్తుండవు, ఈజీగా మర్చిపోతాం మనం. సో వాటిని మనం కంపల్సరీ నోట్ డౌన్ చేసుకోవాలి. Okay, fine. So Priyanka, okay then, thank you for interacting, but don't switch off your video. Okay, madam. So you can mute yourself. You can mute. Okay, fine. Ever rasaru? Can you raise your hand? Notes at least okallanna rasaru? Only Shilpa is nodding head. Remaining all they are not. Yeah, Shilpa, I when I see that webcams, I only saw your face raising your hand.
that you only wrote notes, I think, in today's class. Can you briefly say what you wrote in your notes? టుడేనే మేడం ఇంకా నోట్స్ ఓకే, పర్లేదు. ఈ రోజు ఏం రాసావో చెప్పు. ఈరోజు మేడం ఇన్పుట్ డివైజెస్ డేటా సంబంధించినది మేడం. అట్లా వచ్చేసి మైక్రోఫోన్, వెబ్కామ్, కీబోర్డ్ మేడం. అవుట్పుట్ డివైజెస్ వాటికైతే మానిటర్, ప్రొజెక్టర్, స్పీకర్ మేడం. ఓకే, ఫైన్. ఫుల్ ఫామ్స్ ఏమన్నా రాసావా? సిపియు ఫుల్ ఫామ్ ఒకటి. ర్యామ్ ఫుల్ ఫామ్ మేడం, ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ మేడం. యాక్సెస్ మెమరీ. అవును మేడం. యా, వెరీ గుడ్. ఓకే ఓకే. ఇంకా చేశాను మేడం. సిపియు రాసావా ఫుల్ ఫామ్? లేదు మేడం. సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ మేడం. ఓకే, ఏది సెంట్రల్ మేడం? మేడం. సిపియు ఫుల్ ఫామ్. మేడం. మన కంప్యూటర్ బ్రెయిన్ ఏది అని చెప్పుకున్నాం? సిపియు కదా, సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్. ఓకే, సో అది కూడా నోట్ డౌన్ చేసుకో. ఎస్ మేడం. ఓకే, ఫైన్. ఇంకేమన్నా రాసావా? ఇంకానా మేడం? రాసాను మేడం. Okay, fine. So after input output devices, I explained about CPU. Random access memory అనేది just temporary memory అని. మనకి డ్రైవ్స్ ఉంటాయి, ఆ డ్రైవ్స్ లో మనం మెమరీ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అని డిస్కస్ చేసుకున్నాం. అలాగే ఇన్బిల్ట్ మెమరీనే కాకుండా మనకి విడిగా ఎక్స్ట్రా కావాలన్నా త్రూ పెన్ డ్రైవ్స్, సిడీస్ అండ్ డివిడీస్ కూడా మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు సిస్టంలో మ్యాటర్ని. అండ్ కీబోర్డ్ స్కిల్స్ కూడా మనం తెలుసుకున్నాం కదా. కీబోర్డ్ స్కిల్స్, కీబోర్డ్లో ఎలాంటి కీస్ ఉంటాయి, లైక్ ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్ కీస్ ఉంటాయి, అవి కూడా ఒక ప్రాపర్ ఆర్డర్లో ఉండవు, టైపింగ్ కి ఈజీ వేలో ఉంటాయి. అండ్ మనకి నెంబర్ కీస్ ఉంటాయని, కీబోర్డ్లో ఆల్ఫాబెట్ కీస్ అండ్ నెంబర్ కీస్ ఉంటాయి, నెంబర్స్ ఉంటాయి. బ్యాక్ స్పేస్ ఎలా వాడాలి నేర్చుకున్నాం, డిలీట్ కి ఎలా వాడాలి నేర్చుకున్నాం, ఎంటర్ చేస్తే ఒక లైన్ కిందకు వస్తుందని తెలుసుకున్నాం, స్పేస్ బార్ క్లిక్ చేస్తే ఒక వర్డ్ టు వర్డ్ గ్యాప్ వస్తుంది అని తెలుసుకున్నాం. సో ఇవన్నీ బేసిక్స్. ఓకే, బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు కంటిన్యూ విత్ వర్డ్, ఎక్సెల్, పవర్ పాయింట్. రేపు మనం వర్డ్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఎక్సెల్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, పవర్ పాయింట్, నేను ఇప్పుడు మీకు స్లైడ్స్ చూపించా కదా, పవర్ పాయింట్ స్లైడ్స్, వాటి గురించి రేపు తెలుసుకుందాము ఎలా క్రియేట్ చేయాలి. ఎందుకంటే అవి చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్లో సిస్టమ్ కనుక వాడితే వాటిని అన్నిటిని ఎలా యూస్ చేయాలో తెలుసుకోవాలి. ఇంటరే కదా మనకి టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉన్నాయి అనిపించింది, ఇప్పుడు కంప్యూటర్ ఎందుకు అనిపిస్తుంది. బట్ దానివల్ల యూజ్ ఏంటంటే వన్స్ యూ గో టు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ మీకు అర్థమవుతుంది దాని యూజ్ ఏంటో. అండ్ జాబ్ పర్పస్కి కూడా మనకి అన్ని స్టోరేజెస్ ఇప్పుడు సిస్టంలోనే కదా. జాబ్కి వెళ్ళినా కంపల్సరీ డేటా ఎంట్రీ చేయాలన్నా ఏ చేయాలన్నా సిస్టమ్స్ ఉండాల్సిందే. ఓకే, సో ఇంకా మనకి ఈమెయిల్స్, మీ అందరికీ మొబైల్లో ఈమెయిల్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చా? శిల్ప, నీకు వచ్చా ఈమెయిల్ క్రియేట్ చేసుకోవడం? అన్న చేస్తాడు మేడం, తెలుసు మేడం. ఓకే, సో రేపు నేను ఈమెయిల్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలో కూడా చెప్తాను. ఓకేనా? ఓకే మేడం. ఓకే, సో మనకి ఈ 2 డేసే ఉంటుంది కంప్యూటరు. రేపు ఈ వర్డ్, ఎక్సెల్, పవర్ పాయింట్ అండ్ ఈమెయిల్ కవర్ చేసేద్దాము. అండ్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో నుంచి అగైన్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్. నిన్న పీపుల్ అండ్ ఎన్వైరన్మెంట్ చెప్పుకున్నాము, సో అప్పుడు మీరు లేరు. ఓకే, but once after completion of this computer topic again we will go back to personality development. నిన్న పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అంటే చెప్పుకున్నా, అట్లీస్ట్ దాని గురించి ఎవరన్నా మాట్లాడతారా? పర్సనాలిటీ అంటే ఏంటి? శిల్ప, నీకు ఐడియా ఉందా పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ గురించి? పర్సనాలిటీ అంటే ఏంటి?
మేడం యా ఓకే, యు ఆర్ గెటింగ్ ఐ థింక్ ఫోన్. ఎస్ మేడం. Okay, fine, no problem. Then I'll interact with Sridevi. శ్రీదేవి చక్క ప్లేసెస్ మారుస్తుంది, కాసేపు ఇంట్లో కూర్చుంటుంది, కాసేపు బయటకు వస్తుంది. ఓకే, సౌండ్ ప్రాబ్లమా శ్రీదేవి? సార్ వన్స్ అన్మ్యూట్ శ్రీదేవి. శ్రీదేవి ఏంటి అంటున్నా? లోపల సిగ్నల్ రాలేదు మేడం, అందుకని. ఓకే ఫైన్, శ్రీదేవి ఫ్రమ్ అనంతపూర్, రైట్? ఓకే, అరే ఫైన్ యార్, యూ చేంజ్డ్ యువర్ నేమ్. స్టార్టింగ్ ఇలా పెట్టలేదు కదా, బట్ నేను రీనేమ్ చేసుకోమని చెప్పాను కదా. యా, చూడండి శ్రీదేవి చక్కగా తను ఎక్కడి నుంచి, ఏ డిస్టిక్, ఏ కాలేజ్ కూడా పెట్టేసింది. మీరు కూడా రీనేమ్ చేయడం నేర్చుకోండి. స్క్రీన్ మీద క్లిక్ చేసి పార్టిసిపెంట్స్ బటన్లోకి వెళ్ళి. ఓకే ఓకే శ్రీదేవి, యు ఆర్ నాట్ దేర్ కదా, నిన్న క్లాస్లో లేవు కదా. ఓకే, ఈ కంప్యూటర్ అనేది మనకి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్లో లేదు, జస్ట్ బేసిక్స్ కోసం మనం ఈ 2 days డిస్కస్ చేస్తాము. అండ్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో నుంచి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. నీకేమన్నా ఐడియా ఉందా పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ గురించి? లేదా? అసలు ఎవరు వచ్చి మీ కాలేజ్కి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ గురించి ఎప్పుడు చెప్పలేదా? ఓకే, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏమి లేదు, మనకు ఒక పర్సనాలిటీ ఉంటుంది కదా, మనం ఎలా మాట్లాడుతున్నాము, ఎలా థింక్ చేస్తున్నాము, ఈ క్యారెక్టర్స్ అన్ని పర్సనాలిటీ కిందకు వస్తాయి. మనం ఒక పర్సన్ని లైక్ చేస్తున్నామంటే వి లైక్ దర్ పర్సనాలిటీ కదా. వాళ్ళు చాలా చక్కగా మాట్లాడతారు, ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉంటారు, చాలా పాజిటివ్గా థింక్ చేస్తారు, అసలు నెగిటివ్ థాట్సే రానివ్వరు, వాళ్ళ నోటమట బ్యాడ్ వర్డ్సే రావు అన్నప్పుడు మనకి వాళ్ళ పర్సనాలిటీ బాగా నచ్చుతుంది కదా, ఎవరైనా అలా బిహేవ్ చేస్తున్నారు అంటే. ఓకే, సో మన పర్సనాలిటీ అనేది నథింగ్ బట్ మనం ఎలా థింక్ చేస్తున్నాము, ఎలా మాట్లాడుతున్నాము, ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నాము అన్న దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో వాటి గురించి మనకి యాక్చువల్లీ 30 days సెషన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఈ 2 days ఈ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ గురించి అయిపోతే మనం పర్సనాలిటీని ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలో దాని మీద ఫోకస్ చేస్తాము. ఓకే, మనకి ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ పరంగా, మార్క్స్ పరంగా అయితే మనకి గ్రేడ్స్ వస్తాయి, మనకి మంచి మార్క్స్ వస్తే చాలు, మనకి మంచి జాబ్ వస్తుంది అనుకుంటాం కదా. అది చాలా రాంగ్. ఎందుకంటే మార్క్స్ ఒక్కటే మనకి జాబ్ తెచ్చి పెట్టదు అనమాట. బట్ వన్స్ వీ గో టు ఇంటర్వ్యూ, దే అనలైజ్ అవర్ పర్సనాలిటీ, దే అనలైజ్ అవర్ యాటిట్యూడ్. ఓకే, అవన్నీ చూసి కానీ మనకి జాబ్ ఇవ్వరు. ఒక పర్సన్ వాళ్ళు ఇంటరాక్ట్ అయ్యే పద్ధతిని బట్టి, వాళ్ళు యూజ్ చేసే మాటల్ని బట్టి మనం ఒక పర్సన్ని అనలైజ్ చేయొచ్చు. అదేంటంటే కొంచెం ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారు కదా ఇంటర్వ్యూస్లో, వాళ్ళు చూడంగానే అనలైజ్ చేసేస్తారు, ఈ పిల్లకి నాలెడ్జ్ ఉందా లేదా, ఈ పిల్లకి టాస్క్ ఇస్తే హ్యాండిల్ చేస్తుందా చేయదా అనేది మనల్ని చూడంగానే చెప్పేస్తారు. బట్ ఎప్పుడైతే మనం పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్కి అటెండ్ అయ్యి, ఇఫ్ వి ఇంప్రూవ్ అవర్ స్కిల్స్ త్రూ దోస్ క్లాసెస్, డెఫినెట్గా మనం ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా మాట్లాడాలి. చూడండి, చాలా మంది ఇంటర్ అంటేనే కొంచెం సిగ్గు వచ్చేస్తుంది, మనకి ఎక్కడ లేని సిగ్గు అంతా ఇంటర్మీడియట్లోనే వచ్చేస్తుంది. ఏదన్నా మాట్లాడమంటే ముందు సిగ్గుపడతాము. ఓకే, చాలా సిగ్గుపడితే జాబ్ ఇవ్వరు కదా మనకి రేపు ఎక్కడికన్నా వెళ్ళినప్పుడు కంపెనీస్కి. ఓకే, సో అవన్నీ మనం కొంచెం ఓవర్కమ్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో ఈ క్లాసెస్ ద్వారా మీరు అవన్నీ ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటారు, ఎథిక్స్ అండ్ వాల్యూస్, అండ్ హౌ టు బిహేవ్ ఇన్ ఫ్యామిలీ అండ్ హౌ టు బిహేవ్ ఇన్ సొసైటీ. ఓకే, ప్రొఫెషనల్గా ఎలా ఉండాలి, ఇవన్నీ మనకి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్లో తెలుస్తాయి. ఓకే, మనం యాక్చువల్గా మనకి తెలియదు అనమాట ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నాము అనేది. బట్ వెన్ వీఆర్ అటెండింగ్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్, వీ స్టార్ట్ అనలైజింగ్ అదర్స్. నేను ఎలా మాట్లాడుతున్నాను, ఎలా థింక్ చేస్తున్నాను, ఎంత టైం వర్క్ చేస్తున్నాను, మనల్ని మనం అనలైజ్ చేసుకుంటాము. సో దానివల్ల
మనకి ఆటోమేటిక్గా సో ఓకే ఈ ఏరియాలో నేను డల్గా ఉన్నాను, నేను ఇంత హార్ష్గా మాట్లాడుతున్నాను, సో ఐ నీడ్ టు ఇంప్రూవ్ దిస్ అనేది మనం ఆటోమేటిక్గా తెలుసుకుంటాం. ఓకే, సో ఈ క్లాసెస్ అంత యూస్ఫుల్. మనకి జనరల్గా సబ్జెక్ట్స్ తెలుసుకుంటే ఇంత నాలెడ్జ్ రాదు మనకి, బట్ వెన్ వీ అనలైజ్ అవర్ పర్సనాలిటీ డెఫినెట్లీ వీ గెట్ దట్ నాలెడ్జ్. ఓకే, సో రేపు వన్స్ కంప్యూటర్ ఫినిష్ అయిపోయిన తర్వాత మనం మళ్ళీ మన పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్కి వెళ్ళిపోదాము. అండ్ ఎవరైతే వాట్సాప్ గ్రూప్స్లో లేరో వాళ్ళకి మేము ఇక్కడ చాట్ బాక్స్లో లింక్ షేర్ చేస్తాము. ఫర్ బాయ్స్ వీ హ్యావ్ సపరేట్ లింక్, ఫర్ గర్ల్స్ వీ హ్యావ్ సపరేట్ లింక్. మీరు వాటిలో జాయిన్ అవ్వండి. అండ్ రిగార్డింగ్ ఇంగ్లీష్లో ఏ డౌట్ ఉన్నా, ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలని డౌట్ ఉన్నా, అండ్ రిగార్డింగ్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ఏ డౌట్స్ ఉన్నా యూ క్యాన్ ఇంటరాక్ట్ విత్ మీ దేర్. ఐ విల్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ యూ. ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్ అంటే నాకు అంత ఇష్టం, ఎవరు అడిగినా చాలా హెల్ప్ చేస్తాను నేను. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ ఇంగ్లీష్ స్కిల్స్, సో యూ క్యాన్ ఇంటరాక్ట్ విత్ మీ ఇన్ వాట్సాప్ గ్రూప్స్. ఓకే, యా వెన్నెలా, డూ యూ వాంట్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ మీ? Okay, Sridevi, don't miss classes. Okay. So sharply 10 o'clock we have classes. Yeah, sir. Once unmute Vennela. అన్మ్యూట్ చేశాను మేడం ఆల్రెడీ. మ్యామ్ Yeah, Vennela, tell me. మేడం డైలీ ఉంటుంది మేడం క్లాస్? Yeah, daily from 10 o'clock to 12 o'clock. Okay. So మీకు కనుక ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇప్పుడే అడగొచ్చు. మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకుంటాము 10 to 12 అనేది. ఇఫ్ యూ మేడం డైలీ అంటే దీని గురించి అయితే మీరు ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తుంటున్నారో డైలీ ఒకే క్లాస్ ఉంటుంది మేడం? నో, వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టాపిక్స్. నిన్న అటెండ్ అయ్యావు కదా వెన్నెల? ఎస్ మేడం. నిన్న ఏం చెప్పుకున్నాం మనం? నిన్న మేడం పీపుల్ అండ్ ఎన్వైరన్మెంట్ చెప్పుకున్నాం. ఎస్ మేడం. అందుకే మనం నోట్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఒకవేళ ఎవరన్నా అడిగారు అనుకోండి మీ లెక్చరర్స్ కానీ ఎవరన్నా ఏం నేర్చుకున్నారు అంటే మనం డేట్ వేసుకొని ఆ రోజు టాపిక్ రాసుకొని ఆ రోజు డిస్కస్ చేసిన పాయింట్స్ రాసుకున్నాం అనుకోండి, సో మీ ప్రిన్సిపల్స్ అడిగినా లెక్చరర్స్ అడిగినా మనం ఈజీగా డిస్కస్ చేయొచ్చు. అదే మనం నోట్ డౌన్ చేసుకోకపోతే ప్రాబ్లం ఏంటో తెలుసా? ఈజీగా మర్చిపోతాం. ఓకే, సో వెన్నెల నిన్న మనం పీపుల్ అండ్ ఎన్వైరన్మెంట్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఈ రోజు ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాం? కంప్యూటర్ మేడం. వెరీ గుడ్. సో రేపటితో కంప్యూటర్ టాపిక్ అయిపోద్ది. రేపు వర్డ్, పవర్ పాయింట్, ఈమెయిల్స్, ఇంటర్నెట్ బ్రౌజింగ్ ఎలాగో రేపు నేర్చుకుంటాము. ఓకే, అండ్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో నుంచి అగైన్ మేడం అంటే ఎప్పటి వరకు ఉంటుంది మేడం ఇలా క్లాస్? వి గాట్ స్కెడ్యూల్ అప్ టు 30 days హియర్. 30 days 30 days స్కెడ్యూల్ ఉంది. బట్ మీకు అసెస్మెంట్స్ కూడా ఉంటాయి వీటికి. అవునా మేడం? క్లాసెస్ ఏంటే కొంచెం అసెస్మెంట్ ఈజీగా రాయొచ్చు. ఓకే మేడం. క్లాసెస్ వినకపోతే ఓకే, మన ఒక 2 hours కదా. సి ఇఫ్ యు ఆర్ ఫీలింగ్ దట్ 2 hours ఎక్కువ అవుతుంది అంటే నేను ఒక 1.5 hour లో కూడా మినిమైజ్ చేస్తాను. ఓకే మేడం. ఓకే, నాకు మీతో ఎక్కువ ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలని ఉంది, అందుకే క్లాస్ 2 hours ఉంది మనకి. మనం 1 hour క్లాస్ చెప్పుకున్నా ఒక క్లాస్ ముందు 1/2 hour, తర్వాత 1/2 hour ఇంటరాక్ట్ అయితే కదా మీరు నోట్ చేసుకుంటున్నారా, వింటున్నారా లేదా నాకు అర్థమయ్యేది. ఓకే మేడం. ఓకే, ఓకే బట్ వెన్నెల ట్రై టు నోట్ డౌన్. రేపటి నుంచి ఈ రోజు నోట్ చేస్తావా? లేదు మేడం, అంటే నేను వర్క్ చేస్తున్నాను మేడం, అందుకే వీడియో రికార్డ్ చేసినాను మేడం. ఓకే, వీడియో రికార్డ్ చేసావా? ఓకే, ఫైన్. సో అట్లీస్ట్ వెన్ ఎవర్ యూ గెట్ ఫ్రీ టైం. ఓకే మేడం. రేపటి నుంచి ఒక పని చేయండి, 10 to 12 అనేది కొంచెం వర్క్ పోస్ట్పోన్ చేసుకొని ఆ టైంలో క్లాస్ వినేసి ఆ వర్క్ ని తర్వాత చేసుకోవచ్చు కదా. ఓకే మేడం. మనకి వీడియో చూసేటప్పుడు అంత రాదు, క్లాస్ డైరెక్ట్ వినేటప్పుడు వచ్చినంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వీడియో చూసేటప్పుడు రాదు. ఓకే మేడం.
ఓకే. సో 10-12 కొంచెం ఫ్రీ టైమ్ చేసుకోండి. ఐ నో ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ బిజీ. అందరూ వర్క్ చేస్తున్నారు. నేను నిజంగా వర్క్ చేయలేదు. ఎప్పుడూ చేయలేదు. రియల్లీ యూ ఆల్ ఆర్ బ్లెస్డ్ యార్ ఫర్ బ్లెస్డ్ కిడ్స్ ఫర్ యువర్ పేరెంట్స్. మ్యామ్ నేను అసలు ఇంట్లో ఒక్క పని చేయలేదు ఇప్పుడు. బట్ ఇప్పుడు చేస్తున్నానులేండి. ఇప్పుడు అలవాటు అయిపోయింది పని చేయడం. బట్ వెన్ ఐ వాస్ స్టడీయింగ్ ఇంటర్మీడియట్ అసలు ఒక్క పని ఇంట్లో ఇటు తీసి అటు కూడా పెట్టేదాన్ని కాదు. బాగా గారాబం చేసేవాళ్ళు నన్ను. బట్ యూ ఆల్ ఆర్ లక్కీ. మీరు చిన్నప్పటి నుంచే పని చేయడం నేర్చుకుంటున్నారు. అంటే మేడం అంటే ఇప్పుడు కరోనా టైం కాబట్టి అందరు ఇంట్లోనే ఉన్నారు కాబట్టి వర్క్ చేస్తున్నారు మేడం. హాస్టల్లో Okay. ఉంటే ఏ వర్క్ చేయరు మేడం. ఓకే ఫైన్. ఓకే సరే ఈ 10-12 మాత్రం కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. మన పనులు అవన్నీ పక్కన పెట్టుకొని. ఓకే ఎందుకంటే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ మన రెగ్యులర్ సబ్జెక్ట్స్ తో పాటు రావు. ఈ కంప్యూటర్ అనేది కొంచెం ఎక్సెప్షన్. ఎందుకంటే చాలా మందికి ఈమెయిల్స్ క్రియేట్ చేసుకోవడం బేసిక్ లేదని చెప్పేసి ఈ టాపిక్ ఇప్పుడు ఇంక్లూడ్ చేసాము. సో డే ఆఫ్టర్ టుమారో నుంచి మన క్లాసెస్ కంటిన్యూ ఉంటాయి. అండ్ రేపు కంప్యూటర్ క్లాస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే వర్డ్, ఎక్సెల్, పవర్ పాయింట్ అనేది మన ఎడ్యుకేషన్కి ఉపయోగపడింది. ప్లస్ ఈమెయిల్ క్రియేషన్ అండ్ ఇంటర్నెట్ ఆపరేషన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో రేపు కూడా మిస్ అవ్వకండి క్లాస్. మీకు రెగ్యులర్గా అటెండ్ అవుతుంటే ఆటోమేటిక్గా ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే ఓకే. అండ్ విని వదిలేయొద్దు. అందరూ నోట్ చేసుకోండి. ఏ రోజు ఏ క్లాస్ జరుగుతుంది, ఏ పాయింట్స్ మనం నేర్చుకున్నాము. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ ఫోకస్ ఆన్ ఇట్ డెఫినెట్గా ఒక ఎండ్కి వచ్చేప్పటికి మనం ఏమి నోట్ చేసుకోలేదు అనుకోండి, మనకేం అర్థం కాదు. అరే 1 మంత్ అటెండ్ అయ్యాను, నాకేమీ రాలేదే అనిపిస్తుంది. బట్ నోట్ చేసుకొని మనం నోట్స్ రిఫర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, ఓకే దిస్ ఈస్ న్యూ పాయింట్, ఇది నేను హ్యాబిచువేట్ చేసుకోవాలి, ఇది నేను నేర్చుకోవాలి. అలా కొంచెం మనకి మంచి స్కిల్స్ డెవలప్ అవుతాయి. ఓకేనా? ఓకే ఫైన్. దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. నైస్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ యూ వెన్నెల. ఓకే మేడం. ఓకే ఫైన్. మనం ఈరోజు ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ ఫిల్ చేసామా? యా వీ హ్యావ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ హియర్. ఇప్పుడే సార్ షేర్ చేశారు చూడండి. ఓకే మేడం. మీరు ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ ఫిల్ చేయండి. డీటెయిల్స్ ఇవ్వడమే అక్కడ. మీ డీటెయిల్స్, మీ కాలేజ్ నేమ్ అవి ఎంటర్ చేయండి. యా రోజు ఫిల్ చేయాలి. రోజు క్లాస్ ఎలా ఉందో చెప్పాలి కదా. రోజు ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ ఫిల్ చేయాలి. మీరు ఫిల్ చేస్తేనే క్లాసెస్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది వాళ్ళకి ఒక ఐడియా వస్తుంది, ఎవరైతే క్లాసులు కండక్ట్ చేస్తున్నారో. ఓకే. మేడం ఫిల్ చేసే ఒక్కసారి చెప్పండి మేడం ఎలా ఫిల్ చేయాలో. మీరు ఆ ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు అన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంది అది. ఓకే మేడం. ఒకసారి ఓపెన్ చేసి మీకు తెలుస్తుంది. అందరూ ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి. ఓకే మేడం. అక్కడ ఏ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయో చెప్పండి. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నేను చెప్తాను. వెన్నెల ఓపెన్ అయింది అది ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్? ఓపెన్ అవ్వలేదా? చాట్ బాక్స్ లో ఉంది కదా. ఓపెన్ అయింది మేడం. ఓకే చూడు అక్కడ ఏ ఆప్షన్స్ వస్తున్నాయో. నీ నేమ్, కాలేజ్ నేమ్ అవి ఉంటాయి. అందరూ ఒకసారి ట్రై చేయండి ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ ఓపెన్ చేసి, ఎవరైతే ఫిల్ చేయలేదో. ఫుల్ నేమ్, డిస్ట్రిక్ట్ నేమ్, మీ జిల్లా పేరు, మీ పేరు రాయండి. నేమ్ మేడం. స్కోర్ మేడం. స్కోర్స్, స్టూడెంట్ ఇయర్, ఏ ఇయర్ మెన్షన్ చేయండి. సెకండ్ ఇయరా, ఫస్ట్ ఇయరా? అటెండ్ స్కోర్స్ నేమ్ మేడం. Course name. Dilip sir, can you help them once?
టెక్స్ట్ చేయండి ఒకవేళ ప్రాబ్లం వస్తే. ప్రియాంక ఫామ్ అంట వచ్చిందో లేదో చూడండి సార్. రాజశేఖర్ హౌ ఆర్ యూ యార్? చాలా రోజులైంది రాజశేఖర్ తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి. రాజశేఖర్ అండ్ కిరణ్ కుమార్. కిరణ్ తో రాజశేఖర్ తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వట్లేదు ఈ మధ్య, ఎందుకంటే కొత్త వాళ్ళు వస్తున్నారు, వాళ్ళతో ఇంటరాక్షన్ సరిపోతుంది. Hello, ma'am. Yeah, who is this? Good afternoon, ma'am. Rajshekhar. Yeah, Rajshekhar, good afternoon. Yeah, how are you? Fine, ma'am. Okay, సో రోజు ఇంటరాక్ట్ అవ్వట్లేదు, కొంచెం యాక్టివ్ గా ఉండండి అట్లీస్ట్ చాట్ బాక్స్ లో, సో ఐ కెన్ ఐడెంటిఫై. ఓకే, where is Tirumala? I think Tirumala went. Okay, Kiran is there. Sir, once unmute Kiran also. Okay, fine. Rajshekhar, you are there in college. Okay. Even Kiran is also there in college, I think. Kada Kiran, college లో ఉన్నావు కదా? Yes, ma'am. ఓకే, ఏంటి క్లాస్ లో లేట్ గా జాయిన్ అయ్యావా ఈరోజు? అవును మేడం, క్లాస్ ఉంటే. ఓకే, ఫైన్. సో మీకు రెగ్యులర్ క్లాసెస్ కూడా ఉంటాయి కదా ఎట్ ద సేమ్ టైం? ఓకే, ఫైన్. ఓకే, ఫైన్ రాజశేఖర్, ఐ గాట్ ఇట్. ఓకే కిరణ్, సో మీకు ఏ క్లాసెస్ జరుగుతున్నాయి 10 to 12 కాలేజ్ లో? కామన్ సబ్జెక్ట్ మేడం, ఇంగ్లీష్, జిఎఫ్సి. ఓకే, సో వి కాంట్ మిస్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ హియర్. నేనైతే ఇంగ్లీష్ అస్సలు మిస్ అవును, ఇంగ్లీష్ క్లాసు. ఓకే, సో ఎక్కడ కంప్యూటర్ నీకు బాగా వచ్చే ఉంటది, ఎందుకంటే బాయ్స్ ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు కంప్యూటర్ ఆపరేట్ చేయడం. మీ కాలేజ్ లో ఉన్నాయా, ల్యాబ్ ఉందా? లేదు మేడం. ఓకే, ఓకే యార్, డైలీ కనెక్ట్ అయ్యే వాళ్ళలో కిరణ్ ఒకళ్ళు, రాజశేఖర్ ఒకళ్ళు, ఓకే, తిరుమల కూడా. అండ్ ఐ రియల్లీ అప్రిషియేట్ దెమ్ ఫర్ దేర్ డెడికేషన్. అండ్ థ్యాంక్ యూ అగైన్ కిరణ్, రాజశేఖర్ అండ్ తిరుమల. అండ్ జయంత్ ఈ రోజు మిస్ అయ్యాడు మనకి, జయంత్ కూడా రోజు కనెక్ట్ అవుతాడు. కరెక్ట్ కదా? హూ ఇస్ దిస్? వెన్నెలా కంప్లీట్ అయిందా ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్? yes madam. ఓకే, ఫైన్. సార్ వన్స్ చెక్ వెన్నెలా రెస్పాన్స్. ఇంకెవరన్నా ఫిల్ చేయలేదా? శిల్ప, శ్రీదేవి ఫిల్ చేస్తారా? చాట్ బాక్స్ లో చూడండి. సార్ వన్స్ అన్మ్యూట్ శ్రీదేవి అండ్ శిల్ప ఆల్సో, దే వాంట్ టు సే సంథింగ్. దిలీప్ సార్ అన్మ్యూట్ చేశాను మేడం ఆల్రెడీ. యా, వాట్ హ్యాపెండ్ శిల్ప? మేడం ఎలానో అస్సలు తెలియలే మేడం నాకు. చాట్ బాక్స్ చూసావా పోనే? చాట్ బాక్స్ మేడం, చాట్ ఒకటి చూసాను మేడం. అక్కడ క్లిక్ చేస్తే పైన మనకు ఒక ఫామ్ ఉంది చూడు చాట్ లో, docs.google అని. ఉంది మేడం. దాని మీద క్లిక్ చేస్తే నీకు ఒక ఫామ్ ఓపెన్ అయ్యిద్ది, అదంతా ఫిల్ చేసి సబ్మిట్ కొట్టడమే. ఓకేనా మేడం? ఉంది మేడం. చాట్ బాక్స్ లో docs.google అని ఒక ఫామ్ ఉంటది. ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఏం మేడం? నీకు లేదా ఈమెయిల్? ఉంది మేడం. అదే ఇవ్వు.
అవునా మేడం? ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇవ్వాలి అక్కడ. మేడం అవి కొట్టేకి ఎలా మేడం? అవి కొట్టేది ఎలా మేడం? టైప్ చేయడం రాదా? అక్కడ క్లిక్ చేయి వస్తది. టైపింగ్ కి కింద కీస్ వస్తాయి చూడు, కీప్యాడ్ వస్తది. వచ్చాయి మేడం. ఓకే మేడం, థ్యాంక్స్ మేడం. ఓకే, అలా ఫిల్ చేసి సబ్మిట్ చేయాలి. ఓకేనా? ఓకే మేడం. సార్ వన్స్ అన్మ్యూట్ శ్రీదేవి ఆల్సో. పూతల పట్టు బ్యాచ్ మీరు ఫిల్ చేస్తున్నారా ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్స్? కావేరికి ఓపెన్ అవ్వట్లేదా ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్? ఎందుకని? ఐ ట్రై వన్స్, వెయిట్. అరే నాకు ఓపెన్ అవుతుంది. నెట్ స్లోగా ఉందేమో. సో ఐ వాంట్ టు షేర్ బాయ్స్ గ్రూప్ ఆల్సో. ఐ థింక్ బాయ్స్ ఈ రోజు ఎక్కువ లేరు అనుకుంటా. బాయ్స్ గ్రూప్ అవసరం లేదనుకుంటా. Yeah, Putalapattu Ramya said she raised her hand. So once check that, sir. Rajshekhar Kiran, think Tirumala వెళ్ళిపోయాడు కదా మధ్యలో. ఇంకెవరికన్నా ప్రాబ్లం ఉందా? వెన్నెలా ఫీల్ చేస్తుంది. సో వెన్నెలాది కంప్లీటెడ్. డోంట్ వరీ, వి విల్ ఫిల్ ఇట్ నెక్స్ట్ టైం. సో ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లం వల్ల కూడా అది అవ్వకపోవచ్చు. ఓకే, సో టుమారో ఏం డిస్కస్ చేసుకుంటామో చెప్పుకున్నాం కదా, బట్ ట్రై టు మెయింటైన్ నోట్స్. ఓకే, కంప్లీటెడ్. థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్. ఓకే, ఫైన్. సో థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. చాలా బాగా ఇంటరాక్ట్ అయ్యారు నాతో. సో కొంచెం వెబ్ క్యామ్స్ కూడా ఆన్ చేసుకొని ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉండండి. ఓకే, సో మాక్సిమం ఈరోజు నేను ఎక్కువ క్యామ్ ఆన్ చేసే ఉంచాను. ఈవెన్ ఐ టూ డోంట్ లైక్ టు స్విచ్ ఆన్ వెబ్ క్యామ్, బట్ మనకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అలా ఉన్నాయి కాబట్టి సో కంపల్సరీ వెబ్ క్యామ్స్ ఆన్ చేసుకోవాలి. సో వైల్ షేరింగ్ మై స్క్రీన్, మీకు స్క్రీన్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఎట్ దట్ టైమ్ ఐఎమ్ స్విచింగ్ ఆఫ్ మై కెమెరా. ఓకే, ఫైన్. Okay, thank you all. That's all for today's session. Tomorrow we will learn Excel, PowerPoint and Word, and along with internet operational skills and email creation and everything. And from day after tomorrow again our daily personality development classes, daily different topics. Okay, oka topic e undadu, chaala different topics untayi. Okay, so we will meet you again in next class. Have a nice day. Bye bye. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, madam. Thank you, madam. అన్ని ఇచ్చేసామని చెప్పి చెప్తాను కదా. దాంట్లో పిఎల్సీగా ఉన్నాయి సర్టిఫికేట్స్. సో స్టూడెంట్స్ ఇంకెవరైనా ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ ఫిల్ చేయాలి ఈరోజు? సో మేడం ఆల్రెడీ చెప్పారు కదా ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ ఎలా ఫిల్ చేయాలి ఏంటి అని చెప్పని. సో ఇంకెవరైనా ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ ఫిల్ చేస్తున్నారా? సో ఒక్కసారి కంప్లీట్ అంటే ఎవరైతే ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ కంప్లీట్ చేశారో వాళ్ళ నేమ్స్ చెబుతాను చూడండి. సో తిరుమల కంప్లీటెడ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్, అండ్ రాజశేఖర్, అండ్ బండారు కిరణ్, శ్రీదేవి అండ్ శ్రీనివాస్ తిరుమశెట్టి. సో వాట్ రిమైనింగ్ మెంబర్స్?
సో వీళ్ళ దగ్గర నుంచి మాత్రమే ఫీడ్బ్యాక్స్ రెస్పాన్స్ వచ్చినాయండి. సో చెప్పాను కదా మీకు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో కూడా. సో ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్